Uh, so good morning, all of you. Today, our fifth last session. With us, Dr. Associate Professor Dr. Dilip Kumar Nondi, Head of Department of Human Physiology, Food and Nutrition, Food Science and Nutrition, BMLT, Raja Narendra Lal Khan, Women's College, Autonomous College. He acquired BSc and MSc in Calcutta University and PhD B.Ed from Vidyasagar University. He acquired achieved sorry he achieved many awards. Uh, that is Professor B.B. Sarkar Memorial Lecture Awards 2004 and Social Service Certificate in Humanity through Medicare Research and Relief Work by St. John Ambulance Association, West Bengal. He is 35 years more of teaching experience, both UG, PG, paramedical courses, as well as school teaching, 16 years more from Sri Ramakrishna Mission Vidya Bhavan. He engaged in various orientation courses under Vidyasagar University and West Bengal University of Health Science. He is a module writer of nutrition distance education Vidyasagar University. Uh, uh, his involvement in the area of PhD include physiology in the field of nutrition, microbiology, biochemistry, functional foods, herbal nanomedicines, etc. About 29 years more research experience and published paper more than 70, as well as peer reviewers in various national and international journals. More than 50 abstract PhD. He engaged as PhD adjudicator in Calcutta University, Jadavpur University, and Vidyasagar University. Editors in Indian Journal of Physiology and Allied Science and Indian Journal of Microbiology Research. Uh, Many scholars are guided by him, and he also at international level involvement as home supervisor in UK, United Kingdom, Plymouth University and University of Leeds. Uh, his role as principal investigator in many projects funded by various agencies like DRDO, LSRB, UGC, DST, Inspire, and as a co-investigators in various funding agencies like ICMR, Ministry of Science and Technology, and All India Council of Technical Education. Dr. Dilip Kumar Nondi is a life member of various NGO and organizations such as Indian Science Congress Association, Physiological Society of India, and also as a vice president of EC Committee, St. John's Ambulance Association, Indian Red Cross Society, Biotech Research Society, Federation of Indian Physiological Society, and South Asia Association of Physiologists as a vice president. So, sir, I request, I also mention very thanks to give time for us and as a delegate of today our lecture series. And I also request, sir, you start our session. And I also mentioning before you that your today topic is biostatistic, which is very much effective to our student community. And I also thanks here also participant and also some delegates, madam, sir also.
Sir, I request just you start your lecture session. Okay, thank you. Thank you, Professor Somnath Sao. Very nice introductions for myself. Particularly, at first, I am convey my deep sense of gratitude to the all the present audience today, and both the teaching faculty, even also the students, my dear students. I am also thankful to the Agra College. Particularly, I am very much closely related with our honorable principal, Dr. Deepak Tamli, and I have been very much well known last more than 45 years, as because I have already over the 40 years of teaching, both in the school, colleges, and the universities and the other organizations. It is my great pleasure to giving this opportunity as a in this special lecture series. I do not know whether it is the UGC approved special lecture series or it is organized by the itself of the college. This is very much important to the student community. And also I am thankful to all the communities, particularly the authority of the Agra College, even also the teaching, those are the involved in the nutrition department, Professor Shalini Das, Esha Chakraborty, Pradeep Maiti, Ankita Panda, and last not the least, Professor Somnath Sao. These are the organizers, particularly for this lecture series. And I have been given the two opportunities, whether I am confined within my lecture of the biostatistics or the health statistics or the nutritional statistics or any others. But Somnath told me that you may discuss the biostatistics. But nowadays, very much important era of the pageant scenario, particularly for in the pandemic situation, is functional food, the probiotics, prebiotics, and also the others, the nutraceuticals. As because I just last year I have completed 5 modules regarding the chapters of functional food, the probiotics, prebiotics, even also the nutraceutical, even also their marketing in the probiotics as a entrepreneurship or the economic values throughout the world. But as the coordinator, particularly the Professor Sao told me that you may confine in your discussion in this series regarding the biostatistics, health statistics, and the others. But statistics are not at all a very critical subject, not at all is a mathematical like that. Sir, one second, sir. Sorry to interrupt. 1 second, sir. স্যার আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে, হ্যাঁ আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে, আপনি যে নিউট্রাসিউটিক্যাল বেস যে রিসার্চ সেগুলো যদি শেষের দিকে আমাদের পার্টিসিপেন্টের কাছে এনকারেজমেন্টের জন্য যদি কিছু বলেন আর কি, বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স এর পর আর কি। Professor Sao, I want to know whether I the speak in English continuing or the Bengali. If the student, no, sir, how many students are present in this lecture? Actually, I have seen here already attended this 37, and most of the students coming from the nutrition backgrounds or the other backgrounds. This is very much important for me. নিউট্রিশন স্যার, বেশিরভাগ নিউট্রিশন। ওকে, নো প্রবলেম। আপনি স্যার বোথ বলতে পারেন, বাংলা ইংলিশ দুটোই মিশিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, না স্টুডেন্ট কমিউনিটির কি ইচ্ছা, স্টুডেন্ট যারা রয়েছে, মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইউ আর অডিবল মি?
Are you audible? Yes. Yes, sir. What do you want? Yes, What do sir. you want? Whether I speak in English or the Bengali. But थोड़ा थोड़ा English मालूम है, लेकिन English नहीं हम continue to speak. So that what do you want? Whether the Bengali, may I told the Bengali or the English totally. What is your demand? Bengali, sir. Bengali. I try my level best to continue the discussion regarding the Bengali, but sometimes as per the coordinator and also your teacher, the Somnath said, mentioning that the both in the Bengali, even also the English, I am trying as because the statistical component are maximum in the English, not in the Bengali. But I do not believe, according to the very much important quotations quoted by the Professor Satyen Bose, you know, the scientist, great scientist of Bengali, the Satyen Bose. Satyen Bose also told that those who are not in express any component in the mother tongue, particularly in the Bengali, either they will not at all knowledgeable for the knowing for the science or even also he is not expressed to the as a scientific attitude. This is very much important. এটা একটা খুব ভালো কথা বলেছিলেন, তোমরা জেনে রাখো। সত্যেন বোস, আমরা তো এদেরকে খুব রেসপেক্ট করি। সত্যেন বোস, জগদীশ চন্দ্র বোস, এদের নাম তোমরা শুনেছো। স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের নামও আছে, যেমন প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ, এরকম অনেক বিজ্ঞানী আছে। জগদীশ চন্দ্র বোস, আমি এরকম হিউজ নাম্বার বলতে পারি। এপিজে আব্দুল কালাম, এখনকার দিনে যারা রয়েছেন তাদের কথা আমি বলতে পারি। কিন্তু কথা হচ্ছে আজকে সেই সব কথা আমি বলবো না। বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স বলতে এরকমই একটা আমাদের ধারণা আছে, ইট ইজ পিওরলি ফ্রম দ্য ম্যাথমেটিক্যাল and apathy to the students and also the apathy to the someone also the teachers also don't mind. I do not আমি কোনো টিচারকে সেভাবে সম্মান মানে অসম্মান করছি না, as because I was the student of my great teacher. Before I teach the statistics or the biostatistics, whatever maybe, then I obviously dedicated my great teacher in the presidency, Professor Devajyoti Das. And in now his age is 93, and regularly I have connect with my great teacher. And you know also you have face also some average teacher, some best teacher, good teacher, like that. Even also the great teacher. Great teacher is very much limited in number. Okay, I do not speak more. And particularly before studying the statistics, as why the nutrition subject or the nutrition যারা পড়েছো তাদের নিউট্রিশনের ডেফিনেশন কি বলতো, বা কেনই বা আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স রেখেছি সিলেবাসে? এটা তো আমরা সিলেবাস যখন করি, কারণ তোমাদের মনে রাখতে হবে যে নিউট্রিশন সাবজেক্ট কিন্তু আমাদের এখানকার নয় সাবজেক্ট, ফিজিওলজি এখানকার সাবজেক্ট নয়, এটা মনে রাখতে হবে। 120 বছর আগে ফিজিওলজি সাবজেক্ট এসছে, আগে কিন্তু ইংল্যান্ডের যে আমাদের সিলেবাস ছিল তার থেকে এসছে ফিজিওলজি। নিউট্রিশন অলসো, আমরা ফাদার অফ নিউট্রিশন কাকে বলি বলো তো? তোমরা জানো ফাদার অফ নিউট্রিশন কাকে বলে? তারাও কিন্তু বিলিভ করে ইচ অ্যান্ড এভরি কম্পোনেন্ট in your syllabus of nutrition or the life science or the mathematics, statistics is very much important. Without statistics, you can't express your knowledge. It is even also you do not gather your knowledge. Addition কাকে বলে? ফাদার অফ, জানো তোমাদের জানা আছে? মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, হ্যালো স্টুডেন্ট। Sir, Anthony Lavois here. Yes, very good, very good. Thank you. আমি তোমার কাছে খুব ভালো লাগলো যে তোমরা এটা ল্যাভোশিয়ার আবিষ্কার করেছে। তার থেকে আমরা যেমন আমরা সেভাবে ফাদার অফ নিউট্রিশন কিন্তু স্বামীনাথন বা সিলক্সমিকে রাইট চ্যাট করছে, আমি শুনতেই পাচ্ছি যে ল্যাভোশিয়ারকে বলা হয়। সেরকম আমাদের এখানে বাংলাতেও রয়েছেন একজন কেমিস্ট্রি, যেহেতু ভেরি ক্লোজ টু দ্য নিউট্রিশন সাবজেক্ট অর দ্য ফিজিওলজি অর এনি বায়োলজিক্যাল সাবজেক্ট,
and the father of Indian chemistry কাকে বলে বলো তো? Father of Indian chemistry কাকে বলে? এই দু একটা কথা জেনে রাখো প্রথমের দিকে, জানো কাকে বলে ফাদার অফ ইন্ডিয়ান কেমিস্ট্রি? আমাদের বলা হয় আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসকে। আর আমরা বলি ফাদার অফ স্ট্যাটিস্টিশিয়ান ইন বেঙ্গল, or even also the father of statistician in the India, কাকে বলা হয় বলো তো? জানো? প্রফুল্লচন্দ্র রয়। হ্যাঁ, বলো বলো বলো। প্রফুল্লচন্দ্র রয়। হ্যাঁ, জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না। প্রফুল্লচন্দ্র রয়। প্রফুল্লচন্দ্র রয়। না 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 না, স্যার প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ। ইয়েস, প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ। প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ। দেখো, এই প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ, ইয়েস, প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ, অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ। আমাদের এখানে কিন্তু এরকম অনেক সায়েন্টিস্ট আছে, আমরা অনেকের নাম জানি না। এবং দেখবে যখন জগদীশ চন্দ্র বোসের নাম আমরা ভালো করে জানি, জগদীশ চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এই সময় না অনেকে জন্মেছে, সেই জন্য আমরা খুব গুড কোয়ালিটি সায়েন্টিস্ট পেয়েছি। এখনকার দিনে আমরা খুব একটা গুড কোয়ালিটি সায়েন্টিস্ট পাই না, এটা মনে রাখতে হবে আমাদের। এরকম আছে, কিছু জন আছে, এরকম নয়। সেরকম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবে সাউথের দিকে বেশি চলে গেছে। আর আমাদের ইন্ডিয়াতে দেখবে নিউট্রিশনও ডেভেলপ করেছে সাউথে, সাউথ থেকে তারপরে আমাদের এই পাশে এসছে, এটা মনে রাখতে হবে। যদিও আমরা দুটো যেহেতু এই কলোনিয়াল, পার্টিকুলারলি ইংরেজরা আমাদের দেশকে শাসন করেছে, যদিও আমরা দুটো ইনস্টিটিউট পেয়েছি এখানে। একটা হচ্ছে ICMR অনেক পরে ডেভেলপ করেছে, তার আগে আমরা একটা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে নিউট্রিশন পড়ানো হয় বিহারীলাল কলেজে, তাও অনেক পরে। কিন্তু সাউথে ফার্স্ট, তোমরা জানো কিনা জানি না, ন্যাশনাল নিউট্রিশন ল্যাবরেটরি 1929, এতে তোমাদের দেখবে যে প্রথম ল্যাবরেটরি তৈরি হয়েছিল, যার হেড ছিলেন, হেডেড বাই গ্যারিসন। তোমরা জানো কিনা এটা জানি না। এন্ড আফটার দ্যাট 1900, যখন ICMR তৈরি হলো 1944, 42, 44 লাইক দ্যাট, তখন তারপরে নিন তৈরি হয়। নিন মানে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হায়দ্রাবাদ। তার 1964-এ হায়দ্রাবাদ তৈরি হয়েছিল, এটা মনে রাখতে হবে আমাদের। তার আগে তৈরি হয়েছিল যেখানে প্রফেসর স্বামীনাথন কাজ করতেন, তার নাম হচ্ছে CFTRI মাইসোরে। অতএব সবগুলো সাউথ বেস, এটা মনে রাখতে হবে। তারপরে আমাদের এখানে একটা ICMR তৈরি হওয়ার পর একটা ইনস্টিটিউট হয়েছিল হাইজিন, হেলথ এন্ড হাইজিন। যাই হোক, এগরা কলেজ এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে এরকম একটা সুযোগ করেছে, কারণ আমরা সবাই ভিতর রয়েছি, তোমাদের এরকমই একটা মেন্টাল সেট আপ হয়ে গেছে। স্ট্যাটিস্টিক্সটাকে সহজভাবে আমরা কি করে বলবো, যে স্ট্যাটিস্টিক্স এর একটা ইনস্টিটিউট তৈরি করেছিল আমাদের প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ, এখনো আছে, যাকে বলা হয় ISI, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট, আমরা বলি ISI, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট। সেখানে BStat, BMat and also the B ইকোনমিক্স পড়ানো হয়। এই তিনটে সাবজেক্টের উপর ওরা জোর দেয়। সেই ইনস্টিটিউট ওরা ডেভেলপ করেছিলেন প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ। তার আগে তৈরি করেছিল 1961-এ রবীন্দ্রনাথ 10,000 টাকা সাহায্য করেছিলেন, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ জগদীশ চন্দ্র বোসের 2.5 বছর ছোট ছিলেন। তোমরা জানো এগুলো। 1859-এ বোধহয় আমাদের জগদীশ চন্দ্র বোস, বা 58-এ, আর এ হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্মেছিলেন 1861। সো দ্যাট খুব ক্লোজ ছিল এরা, এবং উনি সাহায্য করে তৈরি করেছিলেন বোস ইনস্টিটিউট, যেটা খুব গ্রেট ইনস্টিটিউট। আমাদের এছাড়া অনেক ইনস্টিটিউট আছে, IIT আছে, এছাড়া আমাদের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি আছে, কাল্টিভেশন আছে, যেখানে কি হলো, হ্যাঁ, যেখানে আমরা দেখি যে কাল্টিভেশন আছে, কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, যেখানে CV রমন কাজ করেছেন। আমি এতগুলো কথা বললাম এই জন্যই যে এই কথাগুলোর পেছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। আমরা দেখেছি যে স্ট্যাটিস্টিক্স বলতে আমরা কি বুঝি, তার ডেফিনিশন কি আছে। ডেফিনেশন অনেক আছে, দেয়ার আর সো মেনি ডেফিনেশন। স্ট্যাটিস্টিক্স মানে এরকম প্রথম থেকে ভেবে নিও না, আমরা প্রথম থেকে একটা মাথায় সেট আপ করে নিই, বিশেষ করে স্টুডেন্টদের মধ্যে, তো এটা ম্যাথামেটিক্স আবার আসছে, না আমি এটা বুঝবো না, আমি তো নিউট্রিশন পড়ছি, আমি কেন স্ট্যাটিস্টিক্স পড়তে যাবো, আমার স্ট্যাটিস্টিক্সের দরকার কি, আমি কেন পড়তে যাবো স্ট্যাটিস্টিক্স, আমার কি দরকার আছে। কিন্তু যারা ডাক্তারি পড়ে তাদেরকেও পড়তে হয়, যারা নার্সিং পড়ে তাদেরকেও পড়তে হয়, কারণ আমি BSc নার্সিং এর ক্লাস নিই স্ট্যাটিস্টিক্স এর।
আমি প্রথমের দিকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে স্ট্যাটিস্টিক্স পড়াতে হয়েছিল মেডিকেল স্টুডেন্টদের। অতএব মনে রাখতে হবে যে স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ইট ইজ এ পার্ট অ্যান্ড পার্সেলস, ইট ইজ নট এ content of the purely for the restricted to the mathematics subject, not at all, as because it is এটা এসছে তোমাদের যে স্ট্যাটিস্টিক্স, এই স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু এসছে পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে। প্রথম এর রুট লাই ফ্রম দা তোমার হচ্ছে কি বলে পলিটিক্যাল সায়েন্স। এটা তোমাদের মাথায় কিন্তু রাখতে হবে। মনে করে সেন্সাস, আমাদের যে জনগণনা হয়, সেখান থেকে আমাদের মনে রাখতে হবে। স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা বলি কাকে বলি? স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে একটা সায়েন্স। কি সায়েন্স? না সায়েন্টিফিক অ্যাটিটিউড, সায়েন্টিফিক মেথড। সে সায়েন্টিফিক মেথড অফ হোয়াট? আমরা সায়েন্টিফিক মেথড যে বলছি, যে এই যে বিজ্ঞানের একটা পদ্ধতি। কার পদ্ধতি? না, ইট ইজ এ নাথিং বাট, দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ নাথিং বাট এ সায়েন্টিফিক মেথড। সায়েন্টিফিক মেথড মানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বিজ্ঞান ছাড়া কিছু হয় না, এটা মনে রাখবে। এটা মনে রাখবে, কারণ এখন বুঝে গেছো এই যে প্যান্ডেমিক বা এই করোনা সিচুয়েশনে মন্দির, মসজিদ, গির্জা কেউ কিছু করতে পারেনি, সায়েন্সই পারে। অনলি দ্য সায়েন্স ইজ দ্য ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, এটা মনে রাখবে। এরকম আমাদের একটা বিশ্বাস আছে, যদিও আমি এখন মানে আমি ছোট করছি না, কারো একটা বিলিভনেস আছে। এগুলো এসছে বিবর্তনের ধারা। এ নিয়ে আবার বলা আমাদের সমাজের বিবর্তন, সেসব বলতে গেলে অনেক টাইম লাগবে, আমি তাতে যাচ্ছি না। তাহলে ডেফিনেশনে সায়েন্টিফিক মেথড। What do you mean scientific method? কাকে বলে scientific method? Scientific method nothing else. Scientific method always you may, তুমি যে বাস করছো, যেখানে রয়েছো, তোমার যে সকালবেলা থেকে ওঠা, তোমার যে কাজ করা, তুমি যে পদ্ধতিতে কাজ করো, এই যে তুমি এখন সায়েন্টিফিক মেথড ইউজ করছো, তুমি যে ব্রাশিং করো, তুমি যে ওয়াশিং করো, তুমি যে ড্রেসিং করো, তুমি যে লেখো, তুমি যে কাজ, ইচ এন্ড এভরি ওয়ার্ক ইজ দ্য সায়েন্টিফিক মেথড। মনে রাখতে হবে যে সায়েন্টিফিক মেথড মানে এইরকম নয় এটা একটা কোনো সুপার ন্যাচারাল থিং, ইট ইজ নট এট অল। সায়েন্টিফিক মেথড দেখবে কেউ আমরা এরকম জিনিয়াস নয়। ইভিন অলসো দা যতজন আবিষ্কার করেছে, আমরা যদি নিউটনের কথা ধরি বা আরো আইনস্টাইনের কথা ধরি, আইনস্টাইন রিলেটিভিটি থিওরি, নিউটনের থিওরি যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখতে পাবো যে সবকিছু কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স থেকে এসছে। and everything in the natural happening, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী। এই যে আমাদের একটা গ্লোবের মধ্যে আছি, আমরা আর্থের মধ্যে আছি, আমরা খুব সৌভাগ্যবান যে আমরা এই আর্থে আছি। আমাদের কাছে একটাই মাত্র গ্রহ যেখানে এখনো মানুষ আছে। আমরা কোন গ্রহে কে আছে এখনো পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি, এখনো চলছে, কাজ চলছে। কবে জানবে? হয়তো বছরের পর বছর পরে আমরা জানতে পারবো। কিন্তু দেখা গেল এই সায়েন্টিফিক মেথড কিন্তু যখন এসছে, যে আমার কাছে প্রথম হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স ফ্রম দ্য ন্যাচারাল হ্যাপেনিং, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী। এই প্রাকৃতিক ঘটনাবলী থেকেই আমরা শিখি, জানি। সেখান থেকে তারপরে আমরা কি করি? পার্সোনাল গ্যাদার অফ এক্সপিরিয়েন্স। যেমন নিউটন যদি তার বাগান বাড়িতে না বসে থাকতো চেয়ারে, আর যদি আপেল ফলগুলো যদি না পড়তো, তার কখনোই তিনটে থিওরি বেরোতো না, নিউটনের থিওরি বেরোতো না। এবং রিলেটিভিটি থিওরি সেম। তিনি যখন কালকের কাজ করছিলেন, তখন কাজ করতে করতে তার মাথায় আসে রিলেটিভিটি থিওরি আসে। দেখো এটাই হচ্ছে তাহলে প্রথম এক্সপিরিয়েন্স। দেখে শোনে, আমাদের যে এই ইন্দ্রিয়গুলো রয়েছে, স্পেশাল সেন্স, সেগুলোই কিন্তু আমাদের এক্সপিরিয়েন্স করে। আমরা যদি ভালো করে দেখি, চোখে দেখি, ভালো করে শুনি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো। তাহলে সেগুলো সমস্ত কিছু ঘটনাবলীগুলোই কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনাবলী। এই প্রাকৃতিক ঘটনাবলী, ন্যাচারাল হ্যাপেনিং থেকে আমরা কি করি? এক্সপিরিয়েন্স নিই, আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করি। এই অভিজ্ঞতা অর্জন থেকে আমরা কি করি? এক্সপেরিমেন্ট। এক্সপেরিমেন্ট কোথায় করি? নট কনফাইন ইন দা ফোর ওয়াল। তোমাকে এরকম ভাবতে হবে না যে আমাকে একটা ক্লাসরুমে যেতে হবে বা ল্যাবরেটরিতে যেতে হবে, নট এট অল। এটা মনে রাখবে যে আমাকে ওর জন্য কোনো স্পেশাল কোনো রুমে যেতে হবে না, কোনো ল্যাবরেটরিতে যেতে হবে না। ইওর রুম, ইওর প্লেস ইজ এ স্পেশাল ল্যাবরেটরি। তোমার কাছে তোমার গ্রাম, তোমার কাছে তোমার শহর, তোমার কাছে তোমার জায়গা, তোমার বাড়ি, তোমার আশপাশে যা আছে সেটাই হচ্ছে তোমার ল্যাবরেটরি। এটা মনে রাখতে হবে। তোমার না রান্নাঘর, তোমার বসার ঘর, শোয়ার ঘর, পড়ার ঘর, কত ঘর। অতএব সব জায়গায় তোমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স করা যেতে পারে, এক্সপেরিমেন্ট করতে পারো।
তাহলে এক্সপেরিমেন্ট করলে কি হয়? এক্সপেরিমেন্ট করলে আমরা দেখতে পাবো অবজারভেশন, কিছু আমরা দেখবো তার পরিবর্তন কি হচ্ছে। তারপরে কি পাবো? একটা ইনফারেন্স ড্র করবো। ইনফারেন্স ড্রর পরে তোমরা যেমন ল্যাবরেটরিতে করো কলেজে, তারপরে তুমি কি করো? ইনফারেন্স ড্র করার পর হাইপোথিসিস ডেভেলপ করো, যেমন তোমাদের প্রজেক্টেও করো হাইপোথিসিস ডেভেলপমেন্ট। হাইপোথিসিস ডেভেলপমেন্ট পর কি হয়? যারা সায়েন্টিস্ট তারা কি করে? তাদের যে এই হাইপোথিসিস, সেখান থেকে এবারে আমরা ফল পাই। একটা পাখা ঘুরছে দেখতে পাচ্ছ মাথার উপর, একটা ইলেকট্রিকের বাল্ব জ্বলছে, সমস্ত কিন্তু এগুলো হচ্ছে রেজাল্টেন্ট অফ দ্য এক্সপিরিয়েন্স। তার এক্সপেরিমেন্ট, অবজারভেশন, ইনফারেন্স, হাইপোথিসিস, দেন হচ্ছে তোমার হচ্ছে ইমপ্লিকেশন অর অ্যাপ্লাইড। আবার ওটার পরিবর্তন, নতুন নতুন জিনিস। প্রথমের দিকে মোবাইলগুলো বেরোতো কেমন, এখন আবার মোবাইলগুলো এখন স্মার্টফোন সবার আছে, দেখবে সব চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে একবার অ্যাপ্লাই হয়ে গেল মানে এই নয় ওটা শেষ। ইট ইজ এ ডাইনামিক। এটা সবসময় একটা পরিবর্তনশীল, এটা সবসময় দেখবে পরিবর্তিত হয়। এটাকেই বলা হয় সায়েন্টিফিক মেথড। এই সায়েন্টিফিক মেথড যখন তুমি কোনো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু নিয়ে করো, মানে সংখ্যা নিয়ে তুমি যখন কাজ করো, নিউমেরিক্যাল ডেটা আর নিউমেরিক্যাল সংখ্যা, সেই যে নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, এই নিউমেরিক্যাল ভ্যালু মানে নিউট্রিশনের স্টুডেন্ট তো প্রচুর নিউমেরিক্যাল ভ্যালু নিয়ে কাজ করে। যখন তারা এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট বের করে, যখন তারা নিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট বের করে, দেয়ার আর সো মেনি particularly তোমার হচ্ছে নিউট্রিটিভ ভ্যালু নিয়ে তারা কাজ করে। এই যে নিউট্রিটিভ ভ্যালু নিয়ে যারা কাজ করে বা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু নিয়ে যারা কাজ করে, সেই কাজগুলো তোমাদের দেখতে হবে। এগুলোকে যদি আমরা ট্রিটেড করি, তাকেই আমরা বলি স্ট্যাটিস্টিক্স, কিছুই নয়। তোমরাই সবচেয়ে বেশি কিন্তু স্ট্যাটিস্টিকের অ্যাপ্লিকেশন করো। নিউট্রিশনের স্টুডেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে বেশি স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাপ্লিকেশন করে। তুমি যখন স্টান্টিং মাপো, তুমি যখন আরডিএ দেখো, আরডিএটা কি ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজার? তোমরা কোন ইয়ারে পড়ো? তোমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স আছে তো 6 এ, তোমাদের তো নেই। আবার অনেক কলেজ এটাকে বাদ দিয়ে দেয় স্ট্যাটিস্টিক্স কে। তোমরা কোন সেমে স্টুডেন্ট? নিউট্রিশন স্টুডেন্ট তোমরা কোন? সেকেন্ড সেম। তাহলে তোমাদের আর একটু ওয়েট করতে হবে, তাহলে তো অসুবিধা হবে। এটা আর একটু পরে হলে ভালো হতো। যাই হোক, তোমরা দেখবে রিসার্চ মেথোডোলজি, সেখানেও স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন, এটা মনে রাখবে। এবং নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে তাহলে তোমরা বলতে পারবে না যে তোমাদের আরডিএটা কি ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজার, বলতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যেহেতু তোমাদের এখনো এগুলো পড়ানো হয়নি, পরে পড়াবেন স্যাররা ম্যাডামরা পড়াবেন, তখন শিখে নেবে। এবং দেখবে যে স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে আমরা যদি কখনো ম্যাল নিউট্রিশন অ্যাসেস করি, সেটা দেখবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট। ইচ এন্ড এভরি পার্টে তোমাদের নিউট্রিশনের পার্টে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন আছে, মনে রাখতে হবে। এই অ্যাপ্লিকেশন গুলো আছে বলেই আমরা কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্সটাকে গুরুত্ব দিই। এবং তোমাদের সোমনাথ স্যার, উনি এটাকে গুরুত্ব দিয়ে বলছেন যে স্যার আমাদের প্রজেক্ট করতে হয় স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে, তাই কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্লাস বা স্ট্যাটিস্টিক্স লেকচার, it is not a confined only 1 hours. It is required when I taught in the PG students or the undergraduate students or even also the students of the PhD student, then I have taken the course of the statistics, particularly more than 16 hours. So that I think it is not at all to finish or you're clear the understanding within 1 hour. I am not at all any kinds of so-called God or the like that, so-called a genius teacher, as because genius is the nothing else. অতএব আমি পারবো না, শেষ করতে পারবো না। তোমরা যদি মনে করো তাহলে আমি আজকে কিছু ডিসকাস করব, তাহলে আমি কিন্তু সবটা পারবো না। If any chance requires, I obviously after the discussions of your departmental concern, even also the college concern, I have taken when requires to teach the statistics. I also assure you, and পরে আমি এটা নিতে পারবো। যাই হোক, এখন স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমাদের উপরে যাব। সোমনাথ, প্রফেসর সোমনাথ,
দেখো স্যার বলুন স্যার। আমি তো বাবা হ্যাঁ, শেষ স্যার। করতে পারবো না। আমি জানি না এদের লেভেল, হয়তো মানে ওরা যেহেতু সেটা পড়েনি, তুমি আমাকে বলেছো তাই আমি এটা ধরেছি। এখানে কিন্তু এখানে স্যার 6 সেমিস্টারে কিছু জন আছে, আর পিজি লেভেলেও এটা লাগবে। পিজি লেভেলে অনেকেই আছেন, আর আচ্ছা, তাহলে অনেক ঠিক আছে, ঠিক আছে। ফ্যাকাল্টিও ওকে আছেন। ওকে 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 থ্যাংক ইউ। না না, ফ্যাকাল্টিরা তো জেনে নেবে, ফ্যাকাল্টিরা বই পড়ে শিখে নেবে। আমি ফ্যাকাল্টিদের কত আর পড়াবো। যাই হোক, এখন কথা হচ্ছে যে স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে এই যে আমি যে বললাম তোমাদের ডেফিনিশন, তাহলে তিনটে টার্ম বলেছি। একটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক মেথড, ক্লিয়ার। তারপরে বলেছি সায়েন্টিফিক মেথড অফ নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, মানে সংখ্যার সায়েন্টিফিক মেথড। এবং এই সংখ্যাগুলো কোথা থেকে আসবে? সংখ্যাগুলো আসবে ন্যাচারাল ফেনোমেনা, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী থেকে সংখ্যা আসবে। তোমরা মানুষের এনার্জি বের করো, কি করে বের করো? এনার্জি বের করো, তার কতগুলো আগে ডেটা জানতে হয়, কতগুলো ইনফরমেশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। যেমন হচ্ছে বডি ওয়েট, বডি হাইট, বিএসএ, বিএমআর, যেমন হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন, তার হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন, তার সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশন, তার এনি টাইপ অফ দ্য মরবিডিটি অ্যান্ড হোয়াট এভার মেবি। এতগুলো তথ্য জেনেই তুমি এনার্জি ক্যালকুলেশন করো। তো এনার্জি ক্যালকুলেশন তুমি যখন করো সবগুলো, তখন তোমার নিউমেরিক্যাল ভ্যালু লাগে। যখন নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দিয়ে কনভার্সন করো, অর দ্য প্রেডিকশন ইকুয়েশন তুমি ইউজ করো, বা তুমি যদি বডি ফ্যাট, টোটাল বডি ফ্যাট পার্সেন্টেজ ডিটারমিনেশন করো বাই কি বলে হেড, কি বলে সার্কামফারেন্স মেথড অর দ্য মেথড অফ স্কিন ফোল্ড, তখন তুমি কি করো? কতগুলো প্রেডিকশন ইকুয়েশন ইউজ করো, মনে রাখতে হবে। অতএব সেখানে তুমি সবসময় স্ট্যাটিস্টিক্যাল ক্যালকুলেশন করছো না এরকম নয়। অতএব কেউ যদি বলে আমি এখন সেকেন্ড সেমের স্টুডেন্ট, আমি পরে পড়ে নেব, এখন আর আমার শোনার দরকার নেই, তা কিন্তু নয়। অলরেডি ক্লিয়ার করে দিলেন আমাদের সোমনাথ স্যার তোমাদের কাছে। যাই হোক, নেক্সট আমরা কি করব? আমি সোমনাথ স্যার, আমি অন্য স্যারের কথা আর বলছি না, যেহেতু সোমনাথ স্যার আমাকে সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছিলেন এবং উনি কোঅর্ডিনেট করছেন, তাই আমি তোমার স্যারের নামই বেশি করছি। অন্য স্যাররা কেউ অন্যভাবে নেবেন না, যে শালিনী হোক বা এশা হোক, প্রদীপ হোক বা অঙ্কিতা হোক, ডোন্ট মাইন্ড। নেক্সট হচ্ছে যে আমরা দেখবো যে এই নিউমেরিক্যাল ভ্যালুগুলোর স্ট্যাটিস্টিক্যাল বেশ কিছু টার্মোলজি আছে। এখানে তোমাদের কোনো কোশ্চিন থাকলে করে নিতে পারো, বা পরে তোমাদের একটা ইন্টারাকশন সেশন আছে, তোমরা তখনও করতে পারো। তোমরা এখন লিখে রাখতে পারো। যদি কারো কোনো ডাউট থাকে, আই উইল বি ক্লিয়ার টু ইউ অল। নেক্সট আমরা কি করি? এই নিউমেরিক্যাল ভ্যালুগুলো এবার আমাদের তাহলে ডেফিনেশনে আমরা এটা একটা ডেফিনেশন দিলাম, কিন্তু ভেরি নাইস ডেফিনেশন অ্যাডভোকেটেড বাই, আমি দুটো সায়েন্টিস্টের, মানে তিনজন সায়েন্টিস্ট আছে, কিন্তু আমি এখানে দুটো রাখবো। একজন আমরা বলি স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে, যখন আমরা এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা বায়োলজিক্যাল ডেটা নিয়ে ডিল করব, তখন তাকে বলবো বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স। দ্যাটস মিনস দ্য এনি বায়োলজিক্যাল মেথড converted or the applications by the statistical formulas, তখন তাকে আমরা বলবো বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স। যখন আমরা হেলথের ডেটা নেব, health as because nutrition is a part and parcel and the fundamental of the health, so that আমরা কিন্তু কখনোই বলি না যে এই যে করোনা কালেও মনে রাখতে হবে যে ডাক্তার, নার্স এবং মেডিসিন, ইনস্ট্রুমেন্ট, হাসপাতাল এরাই সব, তা কিন্তু নয়। আমাদের নিউট্রিশনের একটা বিরাট ভূমিকা আছে, যে নিউট্রিশনকে বাদ দিয়ে কখনোই কোনো রোগ তার কি বলে কিউরেটিভ হয় না। কিউরেটিভ এবং প্রিভেন্টিভ পার্ট, ভীষণ পার্ট এন্ড পার্সেল অফ দ্য নিউট্রিশন অর দ্য নিউট্রিয়েন্ট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এটা মনে রাখতে হবে আমাদের। নিউট্রাসিউটিক্যাল, ফাংশনাল ফুড, এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এগুলো না থাকলে কোনো রোগের থেকে মুক্তি নেই। তুমি যদি কোনো ড্রাগ খাও, সেখান থেকে আর একটা রোগ হতে পারে। করোনার জন্য এখন তো ম্যাসিভলি যা ইচ্ছা ড্রাগ ইউজ করছে, যেহেতু স্পেসিফিক কোনো ড্রাগ নেই। আর সেই জন্য কি হচ্ছে না, একটা রোগ থেকে আর একটা রোগ এসে যাচ্ছে। এটা তোমরা জানো, আমি আর এগুলো নিয়ে ডিসকাস করছি না। যেমন হচ্ছে জিঙ্ক খাচ্ছে, যেমন মানে জিঙ্কোভ্যাট বা আদার্স। জিঙ্কোভ্যাট খেলে তাও পদে আছে, কারণ ওগুলো নিউট্রাসিউটিক্যাল দিয়ে তৈরি। যেমন ভিটামিন এ টু জেড, এটা নিউট্রাসিউটিক্যাল দিয়ে তৈরি। এরকম আছে অনেক ওষুধ এখন বেরিয়ে গেছে, এখন আর ড্রাগ কন্ট্রোল থেকে করে না,
তোমরা নিশ্চয়ই জানো ফাসাই থেকে করা হয়। ফাসাই থেকে যেগুলো করা হয় সেগুলো হচ্ছে সব নিউট্রিয়েন্ট কম্পোনেন্ট, সো দ্যাট তাদের কিন্তু খুব একটা ব্যাড এফেক্ট থাকে না। যেহেতু আমার প্রজেক্টও চলে, ডিআরডিওর প্রজেক্ট, বিরাট প্রজেক্ট চলে, হ্যাঁ, অতএব সেখানে আমি দেখি যে ওরাও ডেভেলপ করে, আমাকে পাঠায় সিএফটেরাই থেকে অর্থাৎ মাইসোর থেকে ওরা নিউট্রাসিউটিক্যাল পাঠায়। সেগুলো আমরা এই করোনা কালে যে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হয়েছে বা তাদের, যেহেতু তোমরা এখন সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমে আছো, তাকে অ্যাপ্লাই করি, তার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ট্রিটমেন্ট করি, যাই হোক অ্যানালিসিস করি। সো অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে আমি প্রথমে একজন বিদেশির নাম বলি, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, ম্যাথমেটিশিয়ান, তার নাম হচ্ছে প্রফেসর পি সুকেতনি। বাট বিফোর দ্যাট তোমাদের মনে একটা কনফিউশন থাকতে পারে, আমি একটা কোটেশন করি, সব জায়গায় করি, একজন দার্শনিক, তোমরা জানো অনেক দার্শনিকের নাম তোমরা জানো, তোমরা হিপোক্রাটসের নাম শুনেছো, সক্রেটিসের নাম শুনেছো, আরো অনেক দার্শনিক আছে। আমাদের ইন্ডিয়ান দার্শনিক যে হচ্ছে গ্রেট দার্শনিক ছিলেন আমাদের টিচার, যিনি হচ্ছেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। আমাদের এপিজে আব্দুল কালাম, যদিও উনি সায়েন্টিস্ট কিন্তু তার মানসিকভাবে এরকম, কিন্তু এরকম একজন স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, ফিলোজফার, পার্টিকুলারলি ম্যাথমেটিশিয়ান অ্যান্ড দ্য স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, অবভিয়াসলি উনি একজন ইউরোপিয়ান মানুষ, তার নাম হচ্ছে প্রফেসর পি সুকেতমি। প্রফেসর পি সুকেতমি কি বললেন, কয়েকটা টার্ম আমি বলছি, ওয়ার্ড বলছি, মনে রাখো। প্রফেসর পি সুকেতমি বললেন যে স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ এ মেথড, ফার্স্ট কি মেথড টু কালেক্ট অর দ্য কালেক্টিং, একটা ওয়ার্ড হচ্ছে কালেক্টিং। তারপরে কি বললেন, কালেক্টিং এর পর বললেন ক্লাসিফিকেশন, ক্লাসিফিকেশনের পর কি বললেন, তাহলে কালেক্টিং, ক্লাসিফিকেশন অর দ্য ক্লাসিফাইং, যা ইউজ করতে পারো ক্লাসিফাইং, দেন হচ্ছে সামারাইজিং, দেন হচ্ছে অ্যানালাইজিং, দেন হচ্ছে আমরা বলি ইনফারেন্স। ড্র দ্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালু অর দ্য কালেক্টিং, আমরা কি করি, আফটার দ্য ড্রয়িং দ্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, এই কয়েকটা মেথড দিয়ে যদি আমরা যাই তাহলে পুরো স্ট্যাটিস্টিক্স তার মধ্যেই আছে। তাহলে কটা ওয়ার্ড হলো, একটাকে বললাম কালেক্টিং দ্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালু অর দ্য ডেটা, তারপরে বললাম ক্লাসিফাইং দ্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, তারপরে বললাম সামারাইজিং দ্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, তারপরে বললাম কি বললাম, অ্যানালাইসিস অর দ্য অ্যানালাইজিং দ্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, আর হচ্ছে ইনফারেন্সিং অর ইনফারেন্স ড্র করা। এই যে পাঁচটা থাম্ব রুলস আছে ইন দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স, এইগুলো হচ্ছে বেসিক থিং ইন দ্য রিসার্চ মেথোডোলজি অর দ্য রিসার্চ। পরে পড়বে তোমরা যারা বিএসসি তে আছো, এমএসসি যারা আছো তারা পড়ে রিসার্চ অ্যান্ড হচ্ছে তোমার স্ট্যাটিস্টিক্স, এটা মনে রাখতে হবে। এখন এই ডেফিনেশন দেওয়ার আগে আমি তোমাদের একটা, সবার মনে কোশ্চিন হতে পারে যে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স বলতে প্রথমে কি বুঝি বা কেন বলি, কেন নিয়ে এলাম এই স্ট্যাটিস্টিক্স সাবজেক্টের মধ্যে, বা নিউট্রিশন বলতে পারে না আমি এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা বাদ দিয়ে অন্য কিছু খুঁজি, তা পাওয়া যায় কিনা, যেমন এইচএসে খুঁজছিলে তোমরা ম্যাথমেটিক্সটা কি করে বাদ দেওয়া যায়, কেমিস্ট্রিটা কি করে বাদ দেওয়া যায়, ফিজিক্সটা কি করে বাদ দেওয়া যায়। কারণ দুটো জিনিস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে physics, chemistry, biology is very much essential for the nutrition and the life science subject to all life science subject, even also the medical science, even also the allied health sciences, that is the BMLT, BPT and so many courses. তোমরা এখন জানো এখনকার দিনে অনেক কোর্স এসে গেছে, অতএব সেগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো ভীষণ, বিএসসি নার্সিং টার্সিং ইত্যাদি সব পড়ে। আর এখন কথা হচ্ছে যে এটা এই জন্যই দেওয়া আছে, উনি একজন দার্শনিক কথা বললেন, তার কয়েকটা কথা আমি তোমাদের বলি। তিনি বললেন যে when you speak, এই যে আমি কথা বলছি, মানে তুমি যখন কোনো কিছু বলছো, when you speak anything and you can measure it and convert it to numerical value, then you know something about it. কি বললো, কে বলেছে,
এবং তার রিভার্স কি? when you speak, এর যদি রিভার্স করো when you speak, you cannot to measure and also the not to convert to the numerical value. তাহলে কি হবে? You do not know about your content or what you speak, you do not know. তুমি কি বলছো জানি না। এই আমি যে তোমাদের সামনে কথা বলছি, তোমরা শুনছো চুপচাপ, এই স্ক্রিনের বাইরে আছো, কারো মুখ দেখতে পাচ্ছি না, তো কি দুঃখে আমরা চলছি মাস্টার মশাইরা। আমাদের এত দুঃখের বোধে আর কিছু নেই, কারণ তোমরাই হচ্ছে আমাদের সব। ইউ আর দ্য পার্টিকুলার সয়েল। উইদাউট স্টুডেন্ট উই হ্যাভ নো ভ্যালু। আমাদের কোনো ভ্যালু নেই ভাই। তোমরা যদি না থাকো না, আমাদের ওইরকম একদম আমাদের মনে হবে যে আমরা একটা ওই রকম সাধারণ একজন মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছি, খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি আর বদমাশি করছি, এইসব আছে। তোমাদের দেখতে পেলে তোমাদের চোখ, তোমাদের মুখ, তোমাদের এক্সপ্রেশন, আমার এক্সপ্রেশন, এই যে আমরা একটা ক্লাসের মধ্যে ড্রামা করি, এর মধ্যে দারুণ একটা ফিলিং হয় এবং আমাদের মধ্যে একটা ভীষণ ক্লোজ রিলেশন হয়। স্টুডেন্ট টিচার রিলেশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট নেক্সট টু ইয়োর পেরেন্ট। আমরা এটাকে তোমরা জানি যে সেকেন্ড পেরেন্ট বলতে আমরা বলি টিচারকে। এটা তোমরা মনে জানোই নিশ্চয়ই, আমার বলার নেই। তাহলে কি বললো? এটা বলেছিলেন লর্ড কেলভিন। লর্ড কেলভিন একজন দার্শনিক, তিনি বলেছিলেন। কি বললেন? তাহলে তুমি যখন কোনো কিছু কথা বলছো, তাকে যদি সংখ্যাতে পরিবর্তন করা যায়, মেজার করা যায়, মানে পরিমাপ করা যায়, এবং সংখ্যাতে যদি পরিবর্তন করা যায়, তাহলে তুমি সেখানে কিছু জানো। যেমন তোমাদের কোশ্চিন দেওয়া হয়, কোশ্চিনে কয়েকটা বিষয় লেখা থাকে, ডিফাইন, হোয়াট ইজ, ডিসকাস, স্টেট, রাইট, মেনশন, লাইক দ্যাট, সাচ এন্ড সাচ। তখন তোমরা কি করো? লেখো। তার একটা নাম্বার দেওয়া থাকে। তাহলে নাম্বারটা দেওয়া থাকে কোথায়? 2 থাকে, 3 থাকে, 5 থাকে, 4 থাকে, 10 থাকে। এবারে সবাই একই রকম নাম্বার পায় না। তার মানে যার নলেজটা মিগারি, অর্থাৎ যে বলছে তার কথাটা যদি না মাপা যায়, না কনভার্টেড করা যায় নিউমেরিক্যাল ভ্যালুতে, তাহলে তার নলেজ হচ্ছে মিগারি। নলেজ খুব পরে আসে। নলেজ ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। ইমাজিনেশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। ইমাজিনেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য নলেজ, অ্যান্ড নলেজ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এ আমার কথা নয়, এটা হচ্ছে কার কথা? আইনস্টাইনের কথা। আমি যা কোটেশন বলবো সব সায়েন্টিস্টের, আর তা নাহলে এরকম নয়। এরকম বিষয়টা আছে। সেই জন্য স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। আর একটা কি, যে আমি এই যে কথাগুলো বললাম, পরে বলছি আবার, তাহলে একজন হচ্ছে আমাদের প্রফেসর পি সুকিতমির ডেফিনিশন দিলাম, তার 5টা ওয়ার্ড বলেছি, সেই 5টা ওয়ার্ড। আর আমাদের বাঙালি সায়েন্টিস্ট, যাকে তোমরা বললে প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ, তিনি বললেন একটু কম কথা বলে বাঙালি, এটা তো তোমরা জানো। ঘুষি মারলে অনেক কম কথা বলে, কোথাও লেকচার দিতে হলে দেখবে খুব কম লেকচার করে। বুঝতে পেরেছো? আমরা যখন টিচাররা পড়াই, যে সাবজেক্টটা আমার দখল নেই, আমার যে সবেতে দখল আছে তা নয়, এটা মনে রাখবে। উই আর নট জ্যাক অফ অল ট্রেডস। আমরা সবসময় শিখি অরবিন্দর ভাষায়, নাথিং ক্যান বি টট, এভরিথিং ক্যান বি লার্ন, বি কেয়ারফুল। টিচাররা যদি কেউ ভেবে থাকে যে আমি সব জানতাম, অবশ্যই তোমরাই আমাদের এরকম তৈরি করেছো যে আমাদের এই টিচার, এই ম্যাডাম, ইনি বোধহয় সব জানেন আর কেউ জানে না, তা কিন্তু নয়। মনে রাখতে হবে, অরবিন্দ বলেছিলেন নাথিং ক্যান বি টট, এভরিথিং ক্যান বি লার্ন। যে আমি যদি মনে করি যে সব সময় যে আমি মনে করি যে আমার আর কিছু শেখার নেই, আমি সব জেনে গেছি, তাহলেই গেল। আমি এখনো শিখছি। আমি এত বছর ধরে পড়াই স্ট্যাটিস্টিক্স। 1985 থেকে আমি কলেজে পড়াই অ্যাজ এ পার্ট টাইম টিচার ইন মিদনাপুর কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ। সেখানে আমি পড়াচ্ছিলাম, পড়াতে পড়াতে এখনো কিন্তু আমি শিখি, মনে রাখতে হবে। আর সবচেয়ে বেশি শিখি কোথায়? না, আমার স্টুডেন্ট যে জমি আছে, ছাত্রছাত্রীর যে জমি আছে, সেখানেই শিখি, তা নাহলে শেখা হয় না। মনে রাখতে হবে। অতএব দেখবে আমরা যখন কোনো কন্টেন্ট পড়াই, সেই পড়াতে গেলে যেটার আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কম আছে,
একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে। শিউলি প্লিজ মিউট ইউর। ওকে, যদি দেখো যে আমরা কোনো সাবজেক্টে কম বুঝি, বা তোমরা যখন কোনো সাবজেক্টের কোনো কম্পোনেন্ট কোনো কোশ্চিনের কম তোমার নলেজ থাকে, তখন তোমার উত্তর ভালো হয় না, নম্বর কম পাও। তোমরা তখন স্যারকে বলো যে আমি কেন এত কম নম্বর, এখন তো আমার খুব প্রবলেম, এখন অনলাইনে পরীক্ষা, আরো প্রবলেম। অনলাইনে করতে গেলে আবার তোমরা আরটিও ফারটিও কি সব এসে গেছে, করে দাও। আগে রিভিউ টিভিউ ছিল, এখন আবার আরটিও না কি আরটিএ আছে। ওরে বাপরে বাপ, আমরা ভয় পাই তোমাদের। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তোমাদের যখন টিচার অ্যাসেসমেন্ট করে, কিছু কিছু করে, একে বেশি দেয় তাকে কম দেয়, এরকম আছে, কিন্তু সব সময় তা কিন্তু নয়, এটা মনে রাখতে হবে। আবার তোমাদের মধ্যে মনে হয় যে ওকে স্যার ভালোবাসে, ম্যাডাম ভালোবাসে, আমাকে বাসে না, এরকম কিন্তু নয়। টিচারের কাছে সমস্ত স্টুডেন্টই হচ্ছে সমান, এবং সমান চোখে দেখা হয়। তোমার যখন নলেজ দেখবে কোনো টিচারের কোনো সাবজেক্টের কম আছে, তখন দেখবে সেটা কি করে, তাড়াতাড়ি বলে চলে যায়। যখন কোনো স্টুডেন্ট বুঝতে পারছে না, কোশ্চিন করছে ক্লাসে, তখন তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দেয়, তাকে চুপ করে দেয়, তাকে বকুনি দেয়, এই তুমি থামো, পরে বলা হবে। বা আমি ঠিক আছে, আজকে থাক, আজকে আমি এটা পড়াচ্ছি, এটা শুনে নাও, তারপরে আমি পরের দিন এসে বলবো। নিশ্চয়ই সেটা সেটা ভালো। কোনো টিচার যদি বলে ঠিক আছে, ঠিক আছে তোমরা, আমি এটার উত্তর আমি কালকে পরের নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের দেব, কারণ টিচারকেও তাই হতে হয়। এটা মনে রাখতে হবে, ইনস্ট্যান্ট কোনো নয় যে আমরা কোনোভাবে জেনে গেছি, এরকম বিষয় নয়, এটা মনে রাখতে হবে। যেরকম আরেকজন বললেন প্রশান্ত চন্দ্র মহারানবিস, তিনি বললেন কম কথা। কি বললেন? স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ দ্য স্টাডি and gather the experience, or উনি বললেন efficiency, ইনি বললেন যে it is the study to generate the efficiency of your action program. তোমার অ্যাকশন প্রোগ্রাম কি? your action program to pass out, to occupy the degree, either the PG degree or the degree of undergraduate degree. This is very much important. অতএব উনি বললেন যে এই যে অ্যাকশন প্রোগ্রাম, দেখবে গভর্নমেন্টেরও অ্যাকশন প্রোগ্রাম থাকে, ফ্লাড এলে, ঝড় এলে, আছে, রাস্তা তৈরি করা, ঘরবাড়ি তৈরি করা, এগুলো সব অ্যাকশন প্রোগ্রাম। তোমাদের অ্যাকশন প্রোগ্রাম ভালো করে জানবে কখন? যদি তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়, তবেই তুমি তখন নলেজটা ভালো গ্যাদার করতে পারবে। উনি বললেন এই তোমার অ্যাকশন প্রোগ্রামের যদি এফিসিয়েন্সি হয়, তার যদি খুব মানে আমরা বলি যে সেটা খুব উন্নত মানের হয়, তখন তাকে আমরা বলে স্ট্যাটিস্টিক্স। এটা কিরকম দুটো লাইনে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কয়েকটা ওয়ার্ড দিয়ে শেষ করে দিলেন। বাঙালি বিজ্ঞানী, পণ্ডিত বিজ্ঞানী। তারপরে আরেকজন বলেছিলেন, সে হচ্ছে তোমাদের নিউট্রিশনের, আমরা তাদের সামটাইমস আমরা বলি হি ইজ দ্য নেক্সট টু ফাদার, মানে নিউট্রিশন ফাদার অফ কি বলে, ফাদার অফ নিউট্রিশন অফ ইন্ডিয়া, দ্য এক্স ডাইরেক্টর সি গোপালন। তোমরা নিশ্চয়ই নাম শুনেছো, প্রফেসর সি গোপালন, নিনের ডাইরেক্টর ছিলেন তিনি। আমার একবারই সৌভাগ্য হয়েছিল দেখার, তার সঙ্গে কথা বলার। যাই হোক, আমি স্বামীনাথনের সঙ্গে কথা বলিনি, কারণ স্বামীনাথন উনি ছিলেন, ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু ইনি ছিলেন একদম হাতে নাতে কাজ করতে পারতেন। আর এখন আরেকজন যে স্বামীনাথন বেঁচে আছে, MS স্বামীনাথন, সেই ফাউন্ডেশনে আমি গেছি, চেন্নাই আছে, উনি হচ্ছেন এগ্রিকালচারিস্ট। দুজন স্বামীনাথন আছেন, একজন স্বামীনাথন, দুজনেই MS স্বামীনাথন। একজন হচ্ছে তোমাদের নিউট্রিশনিস্ট আর ডক্টর নিউট্রিশনিস্ট, তিনি ছিলেন আমাদের সায়েন্টিস্ট অফ সিএফটেরাই, মাইসোর, যার বই আমরা পড়ি, 2 ভলিউমের বই আছে। আরেকজন হচ্ছেন MS স্বামীনাথন, প্রফেসর MS স্বামীনাথন, এখন যে আমাদের ICMR এর কি বলে হুয়ের যিনি হচ্ছেন সায়েন্টিস্ট, সৌমি স্বামীনাথন, তার সঙ্গে আমার ছবিও আছে। এর সঙ্গে আমাদের স্টুডেন্টকে আমি নিয়ে গেছিলাম, চেন্নাই আছে স্বামীনাথন ফাউন্ডেশন। যে হচ্ছে গ্রিন রেভলিউশনের ফাদার, তাকে বলা হয় MS স্বামীনাথন, তিনিও আছেন। অতএব
এই সায়েন্টিস্টরা আছে। কিন্তু সি গোপালন তিনি অনেক বড় একটা ডেফিনেশন দিয়েছেন স্ট্যাটিস্টিক্সের, আমি আর সেই ডেফিনেশনে যাচ্ছি না। এখন কতগুলো টার্মোলজি তোমাদের সামনে রাখি। স্ট্যাটিস্টিক্সের বেশ কিছু টার্মস আছে, যে টার্মস গুলো আমার স্ক্রিনেও আমি শো করাতে পারি প্রেজেন্টেশনে, আদারওয়াইজ আমি মুখেও বলে যেতে পারি। যেমন তোমরা কোনটাকে লাইক করো, যদি বলো তাহলে আমি স্ক্রিনে একটু শেয়ারও করতে পারি। হোয়াট ডু ওয়ান্ট মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, হোয়াট ডু ওয়ান্ট? তোমরা স্ক্রিনে শেয়ার চাও? স্ক্রিনে Yes, sir. স্যার Yes, sir. Okay. Wait a bit. Wait a bit. I just share now. Have you seen? ইয়েস স্যার Have you seen the screen? ইয়েস স্যার Yes. These are the terms. Clearly visible? ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার Yes, sir. First terminology is the population. First terminology is the population. Population কাকে বলে? Population হচ্ছে, দেখো এখানে লেখা আছে the vast group, the entire segregates of all animate or inanimate individuals, cases, events that possess some form or amount of the variable under the investigation constitute the population. এটার থেকে population তৈরি হয় for the latter, and it is two types as follows: finite population, infinite population. এর এক্সাম্পল গুলো দেখলে বুঝতে পারবে। পপুলেশন বলতে কি বোঝায়? পপুলেশন ফাইনাইট অ্যান্ড ইনফাইনাইট, অর্থাৎ ভাস্ট। এই যে আরডিএ, যেহেতু নিউট্রিশনের স্টুডেন্টই বেশি আছে, আরডিএ বা লাইফ সায়েন্সের স্টুডেন্ট থাকতে পারে, আরডিএটা হচ্ছে একটা পপুলেশন ভ্যালু, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান অ্যাভারেজ, অ্যাভারেজ, এটাকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মিন বলে। এই মিনটাকে বলা হয় পপুলেশন মিন। পপুলেশন মিন এর সিম্বল আছে, আমি পরে বলছি। পপুলেশন মিন, মিন যখন পড়াবো তখন বলবো। এই পপুলেশনের মধ্যে ভাস্ট যত জনের বিভিন্ন এজ গ্রুপস আছে, অল এজ গ্রুপস এর তার কি দেওয়া আছে? এনার্জি ভ্যালু দেওয়া আছে। ইনফ্যান্ট, প্রিস্কুল চিলড্রেন, তারপর আছে স্কুল গোয়িং চিলড্রেন ইন দ্য ডিফারেন্ট এজ গ্রুপস, অ্যাডোলেসেন্স, অ্যাডাল্ট, এবং এছাড়াও রয়েছে 2015 যে চেঞ্জ হয়েছে তাতে দেখতে পাবে যে আমাদের আরডিএটা চেঞ্জ হয়েছে, তাতে দেওয়া আছে ওল্ড এজ পিপল। ওল্ড এজ পিপলদের ক্ষেত্রেও আছে। এবং এই যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে, এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট, কতটা ন্যূনতম প্রয়োজন, অন অ্যান অ্যাভারেজ। আমরা ভুল করি ডায়েট চার্ট করতে গিয়ে, অনেক সময় আমরা ভুল করি। কি করি না, আমরা ডায়েট চার্ট করতে দেয়, এনার্জি ক্যালকুলেশন করে দিয়ে দিলাম আরডিএ অ্যাজ পার আরডিএ। নট অ্যাট অল। আরডিএটা হচ্ছে অন অ্যান অ্যাভারেজ। এই অন অ্যান অ্যাভারেজটা কিরকম? যদি তার এজ, তার বডি ওয়েট, বডি হাইট, তার বিএমআই, বিএসএ সেই স্ট্যান্ডার্ডে হয়, হুয়ের স্ট্যান্ডার্ড বা আইসিএমআর স্ট্যান্ডার্ড হয়, তবেই ওটা অ্যাকসেপ্টেবল, নট এট অল। তবেই ওটা অ্যাকসেপ্টেবল, আদারওয়াইজ নট এট অল। মনে রাখতে হবে। তা নাহলে আমরা কি করি, আরডিএ দিয়ে ডায়েট চেক করে দিলাম, হবে না। আর এগুলো আবার কপি হয়। সেই জন্য পপুলেশন, সেখানে বলা আছে কার্বোহাইড্রেট রিকোয়ারমেন্ট, সেখানে বলা আছে প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট, সেখানে বলা আছে ফ্যাট বা লিপিড রিকোয়ারমেন্ট, সেখানে বলা আছে ক্যালসিয়াম, সেখানে বলা আছে আয়রন, সেখানে ডায়েটারি ফাইবার, মিনারেলস, ভিটামিনস, এভরিথিং, অল নিউমেরিক্যাল ভ্যালু আর দ্য পপুলেশন ভ্যালু। তাহলে সবটা। আর ফাইনাইট কি আর ইনফাইনাইট? ইনফাইনাইট হচ্ছে সব। দেখো এখানে বলা আছে যেমন ফাইনাইট পপুলেশন, পপুলেশন ইজ
finite population is so limited in size and location. All donors in the city or the town of blood bank, all athletes in the Olympiad, Asiad, all victims of the Bhopal gas strategy. তোমাদের যেমন বলে যে এগরা এক কলেজে সেকেন্ড স্যার, স্যার Yes. Yes, এক yes. সেকেন্ড স্যার। স্যার আপনার যদি একটা স্লাইড এটা করেন আর কি, তাহলে ভালো দেখা যেত। স্লাইড অল দেখাচ্ছে সবগুলো, আপনি কি এটা পিডিএফ করে করছেন? এই যে না তো রে, তাহলে তো আমি তো আবার এটা আমার কাছে আজকে ল্যাপটপটা গন্ডগোল করছে, কি করি বলো তো সোমনাথ? এক একটা স্লাইড দেখা গেলে ভালো হতো আর কি, পরিষ্কার দেখা যেত। এটা তো বাবু আপনি কি আমার কাছে, আমি খুব ভুল করেছি আজকে বাবু, ল্যাপটপটা আমার একটু গন্ডগোল আচ্ছা হয়ে স্যার, গেছে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আপনি মোবাইলে হবে, আপনি কি এটা পিডিএফ করেই তারপরে মোবাইলে করছেন? এটা আমার পাওয়ার পয়েন্ট তাহলে করা, এটা হ্যাঁ, পিডিএফ পাওয়ার করা পয়েন্ট নেই। তাহলে। আচ্ছা আচ্ছা, কি করে ওইখানে তো হবে বলো অপশন, তো, কি করে হবে? ওইখানে আপনি পিডিএফ করলে তো এই যে টাইম আছে, লাগবে। করুন। না আপনি আরেকবার ওখানে ক্লিক এডিট করুন। অন পিডিএফ। আপনি ওই যে প্লে আছে না, প্লে আছে, প্লেতে করুন। প্লে, হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ সোমনাথ, থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ওখানে এবার দেখা যাচ্ছে। দেখলে ঠিক সোমনাথ, আছে। তোমার কাছ থেকে শিখে নিলাম। না সোমনাথ, স্যার, না থ্যাংক ইউ। আসলে আমরা তো এগুলো বেশি অ্যাকাস্টমস নয় না, হ্যাঁ স্যার, বুড়ো লোক, 65 বছর বয়স, আর কত শিখবো, হ্যাঁ বুঝতে স্যার, পারলে? ওকে স্যার, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি Then হচ্ছে স্যার দেখো, আপনার কাছে এটা শিখবো স্যার। না স্টুডেন্টদের অসুবিধা আছে বাবা। ঠিক হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। যেমন আমি বলেছিলাম এগরা কলেজ, আমরা বললাম এগরা কলেজের, আমরা দেখলাম যে সেকেন্ড সেমিস্টার নিউট্রিশন স্টুডেন্টদের বডি ওয়েট, তাহলে কি হবে? সবাই বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির আন্ডারে। আমি আবার বললাম যে বডি ওয়েট অফ ফিমেল কলেজ স্টুডেন্ট ইন এগরা কলেজ ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ নিউট্রিশন। আমি আর একটা ভাষা বললাম যে বডি ওয়েট অফ নিউট্রিশন স্টুডেন্টস আন্ডার বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি। যখন আন্ডার বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি হয়ে গেল, তখন ইনফাইনাইট হয়ে গেল, অনেক বুঝে গেল, তখন আর এগরা কলেজ নয়, তখন নট এট অল এ কনফাইন্ড ইন এ এরিয়া, বুঝে গেছো? অতএব তখন তাকে আমরা বলি ফাইনাইট পপুলেশন। আর ইনফাইনাইট সমস্তটা, যেমন দেখো ইনফাইনাইট বলা আছে অল ডায়াবেটিক হিউম্যানস, হোমোসেপিয়েন্স এন্ড হোমোসেপিয়েন্স। এই করোনা যেমন হয়, all corona patient belongings in our globe, তার মানে তখন সমস্ত কান্ট্রি বুঝে গেল। আর আমরা যদি বলি অল করোনা পেশেন্ট ইন ইন্ডিয়া, তাহলে কেবলমাত্র ইন্ডিয়া বোঝাবে। আবার এটাকে যদি তুমি আরো ভেঙে দাও, তাহলে কোনটা ফাইনাইট কোনটা ইনফাইনাইট? তাহলে ফাইনাইট হচ্ছে তখন তুমি যখন কনফাইন্ড ইন দ্য বাউন্ডারি এরিয়া, যেমন তোমরা কমিউনিটিতে পড়েছো, তাহলে এগরা কলেজ একটা কমিউনিটি উইদিন এ বাউন্ডারি এরিয়া, তার মধ্যে যারা কনফাইন্ড তাদেরটা যখন বোঝাবে তখন সেটা ফাইনাইট, তখন সেটা ওপেন হয়ে যাবে। তাহলে এগরা মার্কেট ফার্কেট, এগরা যদি বলে মিউনিসিপ্যালিটি, তখন সেটা হয়ে যাবে ইনফাইনাইট। এটা মনে রাখবে। যেমন হচ্ছে অল ডায়াবেটিস অফ হিউম্যানস অর দ্য হোমোসেপিয়েন্স এন্ড হোমোসেপিয়েন্স, এটা সারা পৃথিবী। এবার আমি বললাম all diabetic patients or the patients in the Egra college, Egra municipality, তখন সেটা ফাইনাইট। তারপরে কি আছে? স্যাম্পল। স্যাম্পল কাকে বলি? স্যাম্পল হচ্ছে পার্ট এন্ড পার্সেলস অফ পপুলেশন, ছোট ছোট। এগরা কলেজ একটা স্যাম্পল। এগরা কলেজ, পিকে কলেজ, বেলদা কলেজ, মুগবেড়িয়া কলেজ, এরকম অনেক কলেজ আছে, রাজা নরেন্দ্রলাল খান কলেজ, মিদনাপুর কলেজ, কত কলেজ, কত আর নাম বলবো। সমস্ত কলেজের এক একটা স্যাম্পল। এই স্যাম্পল গুলোকে যদি একসঙ্গে জোটো করে তার বডি ওয়েটকে মিন বা নাও, তখন সেটা হবে মানে আমরা বলি এক একটা স্যাম্পল থেকে পপুলেশন তৈরি হয়।
নেক্সটে যাব কি করে? এই যে, সোমনাথ, হ্যালো সোমনাথ, স্যার সাইড দিক থেকে সরান দেখি, সাইড থেকে বা নিচ থেকে। হ্যাঁ, এই তো এলো, কিন্তু উপরেরটা এলো। উফ, কি ঝামেলা। উপরের দিকে তুলুন। সাইড থেকে তুললাম, এটা তো ইন্ডিকেশন দেবে স্লাইড। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এবারে পেয়ে যাবো, এবারে করুন, এবারে। হ্যাঁ, এবারে হ্যাঁ, পেয়ে যাবো। এবারে। গুড গুড। নেক্সট হচ্ছে another terminology, variable. It is very much important. Variable কাকে বলে? It is any property, phenomenon or events that varies in quantitative, আমরা বলি quantity and quality, either spatially, খুব খেয়াল করো, spatially, from case to case, কিরকম, ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল। দেখবে তোমাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আরেকজনের ভ্যারিয়েশন আছে, পার্থক্য আছে, প্লেস টু প্লেস। যারা কোস্টালে বাস করে, যারা হিলি এরিয়ায় বাস করে, যারা এই ল্যাটেরাইট জোনে বাস করে, দেখবে প্লেস টু প্লেস চেঞ্জ হয়। দেখবে খাদ্যের যদি কোয়ালিটি তুমি যাচাই করো, চেঞ্জ হবে। আবার আছে একই ব্যক্তির, তার অর্গান টু অর্গান, তোমার লিভার, কিডনি, দুটোর মধ্যে যদি তুমি গ্লাইকোজেন মেজারমেন্ট করো, পার্থক্য হবে। অ্যান্ড সেল টু সেল, যদি কোষের একটা কোষ থেকে আর একটা কোষ দেখো, তারও চেঞ্জ হবে। ইভিন ইন দ্য সেম ইনস্ট্যান্ট। আর একটা চেঞ্জ হয় কিরকম? টেম্পোরারি, টাইম টু টাইম। যেমন ধরো আমি ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট করছি, সকালবেলা একরকম, দুপুরে একরকম, বিকেল বেলা একরকম, আবার রাত্রে একরকম। এটা হচ্ছে টাইম, এটাকে আমরা বলি ডায়রুনাল ভ্যারিয়েশন। তোমার এনজাইমও তাই চেঞ্জ হয়, ডায়রুনাল ভ্যারিয়েশন। হরমোন সিক্রেশন অলসো চেঞ্জ ইন ইউর বডি ইন টাইম টু টাইম, ইভেন ইন দ্য সেম কেস, ইন দ্য সেম ইন্ডিভিজুয়াল, ইন দ্য সেম টিস্যু, একই টিস্যু। তুমি খাওয়ার আগে খাওয়ার পরে নাও, চেঞ্জ হবে। ব্লাড স্যাম্পলে তুমি যদি হিমোগ্লোবিন মেজারমেন্ট করো, খাওয়ার আগে খাওয়ার পরে, চেঞ্জ হবে। অতএব এটাকে আমরা বলি ভ্যারিয়েবল। সিম্পল। ভ্যারিয়েবল আর টু টাইপস, একটা কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবলস আর হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবলস। বোঝা গেল? তাহলে একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবল আর কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবল। দেখো এখানে আছে কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবলস, যাকে আমরা কোয়ান্টিটেটিভলি মেজার করতে পারি। These variables cannot be measured, cannot be measured and not expressed in the numerical courses like sex. আমরা এরকম তাকে মেজার করতে পারি না। আমরা এরকম কি বলি যে এত গ্রাম মেল, এত গ্রাম ফিমেল, বা এত কেজি মেল, এত কেজি ফিমেল, এরকম বলি না। রিলিজিয়ান, আমি যদিও রিলিজিয়ানে বিশ্বাসী নয়, হিউম্যান, মনুষ্যই হচ্ছে আসল রিলিজিয়ান। আই কালার, তিনটে কালার আমরা দেখি। তুমি কি কখনো বলো যে আমার বাম দিকের চোখটা হচ্ছে এত গ্রাম, বা একটা চোখে দেখছি আমি ব্রাউন এত গ্রাম, ব্ল্যাক এত গ্রাম, স্কারলেট এত গ্রাম, বা ব্লু এত গ্রাম? আমি তো বলি না। যেমন হচ্ছে ব্লাড গ্রুপ, তাহলে এটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ মেজারমেন্ট করা। একে কখনো কোনো নিউমেরিক্যালে কনভার্টেড করা যায় না। ব্লাড গ্রুপ এ, বি, ও, এর কোনো ফ্র্যাকশনও ভ্যালু নেই, নো ফ্র্যাকশন ভ্যালু। তোমার যদি এ আছে তো এই না, তুমি বলবে এরকম যে না আমার ছাতির উপরের দিকটা, মাথার ওই দিকটা, মানে পেটের উপরের দিকটা হচ্ছে এ, আর আমার নিচের দিকটা হচ্ছে বি। তা কিন্তু নয়। প্রেগনেন্ট মাদার, যেমন হচ্ছে HIV পজিটিভ নেগেটিভ, যেমন হচ্ছে করোনা নেগেটিভ পজিটিভ। এখন যদিও ভুলভাল রিপোর্ট দিচ্ছে অনেক সময়, করোনা আছে তাকে বলে দিচ্ছে নেগেটিভ, যার করোনা নেই তাকে বলে দিচ্ছে পজিটিভ। এরকম হচ্ছে, ভুল, মেশিন তো ভুল হতেই পারে। এগুলোকে আমরা বলি কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবলস। তারপরে আমরা বলি কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবলস, তাকে আমরা নিউমেরিক্যালি মেজারমেন্ট করতে পারি। নিউমেরিক্যাল এবং ফ্র্যাকশন ভ্যালু দুটোই পাওয়া যায়
একটা রাউন্ড ফিগার আর একটা হচ্ছে ফ্র্যাকশন। যদি কন্টিনিউয়াস হয় তখন যেমন হচ্ছে এজ, যেমন কেউ বললো, তোমাদের কেউ বলবে, কেউ তো আবার এজ বলবে না যারা রয়েছে, হ্যাঁ, মেয়েরা আবার বলতে চায় না এজ। কেউ বললো তোমার এজ কত, দেখবে আমরা রাউন্ড ফিগার বলি, তা কিন্তু নয়। যেমন আমি বললাম যে আপনার এজ কত, আমি বললাম আমার এজ হচ্ছে 65, তা কিন্তু নয়। আমার এজ হচ্ছে, আমাকে বলতে হবে আমার কত ইয়ার্স, কত মান্থ, কত ডে, কত আওয়ার্স, কত মিনিট, কত সেকেন্ড। অতএব যেমন বডি ওয়েট, বডি হাইট, আমরা কি বলি বডি ওয়েট, বডি হাইট, আমরা দুটো ইনস্ট্রুমেন্টে ব্যবহার করি। আমরা একটা ডিজিটাল আর অ্যানালগ বডি ওয়েট বডি হাইট মেজারমেন্টের জন্য। আমি তোমাদের অ্যানথ্রোপোমেট্রি যদি হতো তাহলে আরো দেখিয়ে দিতে পারতাম, আমি এটা দেখাতে আজকে পারবো না, অপারক। এই যেমন বডি ওয়েট মেজারমেন্ট করো, তোমরা কোন মেশিনে মেজারমেন্ট করো? মেশিনটার নাম কি বলো দেখি, নাম কতগুলো মেশিনের নাম জানো বলো? তোমরা যে তোমাদের কলেজে যে মেশিন আছে, তোমরা দাঁড়িয়ে সেটা মেজারমেন্ট করো এবং দেখবে একটা কাঁটা মাথার দিকে ঘুরছে, সেটাকে আমরা কি বলি বলো না? কেউ একটা বলো না, ভুল হয় হবে, ভুল হলেই তবে শেখা যায়, বলো। কেউ বলবে না? আছো না পালিয়ে গেছো সবাই? যা, স্যার আমরা যেটা করি তাকে বল, হ্যাঁ বলো, ছাত্রীরা বলো, ছাত্রছাত্রী বলো, দেখবে ছাত্রীরাই আজকাল বেশি উত্তর দেয়। বলো, কে বলছিলে যে, জোরে বলো না। স্যার অ্যানথ্রোপোমেট্রিক রড। যে, হ্যাঁ, অ্যানথ্রোপোমেট্রিক রড। না আমি হাইটটা বলছি না, আমি ওয়েটটা বলছি। অ্যানথ্রোমেট্রিক রড একটা হলো হাইটের মেজারমেন্ট। অ্যানথ্রোমেট্রিক রড ছাড়া রডে আবার মেজারমেন্ট ভুল হয়, সেটা আজকে বলবো না, অনেক কারেকশন আছে, প্রিকশন আছে। অ্যানথ্রোমেট্রিক রডটাকে আমরা যে রডগুলো ইউজ করি সেগুলো ভুল, যে বারটা আছে ওটা ভুল, সেটা যদি ফ্ল্যাট হয় তবে ভালো। স্ট্যান্ডিওমিটারটা হচ্ছে বেটার। ওই ওই যে যেটা মাথার উপর রাখা হয় এবং অ্যানথ্রোমেট্রিক রডটা কোথায় দিতে হয় সেটা আমি এখন আজকে আর বলবো না, দূর। তারপর হচ্ছে ওয়েট, ওয়েটের মেজারমেন্টটাকে কি বলে? কি ওয়িং মেশিন বলা হয়, যেটার উপর দাঁড়িয়ে করো। অ্যানথ্রোমেট্রিক রডে কাটা নেই, অ্যানালগ একটা মেশিন। কি মেশিন? ওটাকে বলা হয় বাথরুম ওয়িং মেশিন, বাথরুম অ্যানালগ অর ডিজিটাল ওয়িং মেশিন। যদি যদি ডিজিট হয় ওটাকে বলা হয় বাথরুম স্কেল ওয়িং মেশিন। এছাড়া আরো কি আছে? সল্টার ওয়িং মেশিন, সল্টার আইসিডিএস সেন্টারে ইউজ হয়। এছাড়া আর কি আছে? বিম স্কেল ওয়িং মেশিন। এছাড়া আর কি আছে? যেখানে নন অ্যাম্বুলেটরি মেশিন ইউজ হয়, হাসপাতালে, বড় বড় হাসপাতাল আমাদের এখানে নেই, প্রায় ইন্ডিয়াতে প্রায় নেই, বিদেশে থাকে। যারা আইসিসিতে বেশিরভাগ মাসের পর মাস ভেন্টিলেশনে চলে যায়, তাদের ওয়েট ওয়েট মেজারমেন্ট করা হয়। তাকে বলা হয়, মানে যে সবসময় বিছানায় শুয়ে থাকে তার কি করে মেজারমেন্ট করব? তাকে তো বাথরুম স্কেলও মেজারমেন্ট করা যাবে না, তাকে সল্টার মেশিনও করা যাবে না, তাহলে আমি তাকে কি করে ওজন করব? তার ওজনের জন্য একটা ক্রেন টাইপের মেশিন থাকে, তাকে বলা হয় নন অ্যাম্বুলেটরি মেশিন। যাই হোক, ওয়েট ওয়েইং মেশিন বলা হয়। বডি সারফেস এরিয়া, এগুলো সব ফ্র্যাকশন ভ্যালু আছে, মানে একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালুর সঙ্গে আর একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালুর কন্টিনিউটি আছে। বডি ওয়েট এরকম নয় 50 কেজি 55 কেজি, তা নয়। তোমার বডি ওয়েটটা কত? তোমার বডি ওয়েটটা যদি কেজি সঙ্গে গ্রাম দেয়, পয়েন্ট এত দেয়, সেটা ডিজিটাল ছাড়া সম্ভব নয়। তবেই তোমার সেটা হচ্ছে, ব্লাড ব্লাড সুগার যদি তুমি মেজারমেন্ট করো, ব্লাড প্লাজমা তুমি যদি মেজারমেন্ট করো, সেখানে ফ্র্যাকশন ভ্যালু থাকে, অর্থাৎ একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালুর সঙ্গে আর একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালুর কন্টিনিউটি। কখন 50 কেজি থেকে 51 আসবে, দুম করে এক মাসের মধ্যে 50 কেজি থেকে 51 আসে না। যেমন ধর একটা ইনফ্যান্ট জন্মালো, 3 কেজি বডি ওয়েট হলো, 3.0, আমরা 6 মাস পরে দেখবো সেই বাচ্চাটার গ্রোথ হয়ে যাবে, বডি ওয়েট বাড়বে, যেহেতু ওই সময় গ্রোথটা খুব বেশি থাকে। তখন কি হয়? আমরা দেখলাম উইদিন এ ফাইন মর্নিং
মানে সকালবেলা দেখলাম তার বডি ওয়েট হয়ে গেছে 4 কেজি, তা কিন্তু নয়। তাহলে প্রথমে সে জন্মেছিল 3 কেজি, তাহলে 3 থেকে 4 কেজি আসবে কখন? তাহলে কতগুলো ফ্র্যাকশন, তাহলে 3 কেজির পর কত গ্রাম ছিল? প্রথম ধরলাম নাহলে 3.0 ছিল কেজি, 3.0 ছিল। এবারে 3 থেকে 4 কেজি আসবে, তাকে আগে যেতে হবে 3.1 কেজিতে, তাকে যেতে হবে 3.2 কেজিতে, তাকে যেতে হবে 3.3 কেজি, দেন হচ্ছে 3.4 কেজি, 3.5, 3.9, দেন 4। তখন তাকে আমরা বলি কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল। আর ডিসকন্টিনিউয়াস, পালস রেট, রেসপিরেটরি রেট, হার্ট রেট, ব্লাড সেল কাউন্ট, এগুলো সব হচ্ছে তোমার ডিসকন্টিনিউয়াস, ডিসক্রিট অর কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবল। এগুলো আমরা বলি কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবল। নেক্সট, আরো অনেক ভ্যারিয়েবল আছে, আমি আর সেই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যাচ্ছি না, তোমাদের এই টার্মোলজি গুলোর মধ্যে যাচ্ছি না। এর আবার অনেক নমিনাল ভ্যারিয়েবল, কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবলস, যাকে আমরা নমিনাল বলি তাকে বলি আমরা কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবল। তার আবার অর্ডিনেট, অর্ডিনাল or rank ভ্যারিয়েবল, কন্টিনিউয়াস মেজারমেন্ট ভ্যারিয়েবল, ডিসকন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল, এগুলো সব নিউট্রিশনের ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। দেন হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন এন্ড এক্সপেরিয়েন্স, এটা আমরা বলছি ক্লাসিফিকেশন অফ এক্সপেরিমেন্টস। এর আবার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, কারণ অনেকগুলো বিষয়ের উপর, বেসিসের উপর ভ্যারিয়েবলকে ডেফিনেশন মানে তার ক্লাসিফিকেশন করা হয়। ডিপেন্ডেন্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ফিক্সড ভ্যারিয়েবল, আমি এগুলোর মধ্যে রিলেভেন্ট ভ্যারিয়েবল, এগুলো যখন স্ট্যাটিস্টিক্স পড়াবে তখন পড়াবে। দেন হচ্ছে প্যারামিটার্স, আমরা এই কথাটা ইউজ করি, প্যারামিটার। প্যারামিটার কাকে বলি? প্যারামিটার হচ্ছে এই ভ্যারিয়েবল গুলোর মধ্যে প্যারামিটার মেজারমেন্ট। যেমন তোমাদের আরডিএটার মেজারমেন্টটা হচ্ছে প্যারামিটার মেজারমেন্ট, প্যারামিটার। যেমন এখানে আছে মিন হাইট, মিন বডি ওয়েট, বার্থ রেট। যখন এটা পপুলেশন ডেটার কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল তোমার ভ্যালু আসবে, তখন তাকে আমরা বলবো প্যারামিটার অর প্যারামেট্রিক মেজারমেন্ট। যখন সেটা হবে পপুলেশনের, আর যখন স্যাম্পলের হবে তখন তাকে আমরা বলবো স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজার, তাকে বলি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজার। দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্মস। দেন হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স মে বি ক্লাসিফাইড অ্যাজ ফলোজ। ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স, এর মধ্যে আবার অনেকগুলো আছে। ডেসক্রিপটিভ, ভীষণ ডেসক্রিপটিভ, একে আমরা বলি স্ট্যাটিস্টিক্যাল লোকেশন, স্ট্যাটিস্টিক্স অফ লোকেশন, আর বলি সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি। তার মধ্যে থাকে মিন, মিডিয়ান, মোড, পার্সেন্টাইল, কোয়ার্টাইল, ডেসিমাল, এটসেট্রা। এগুলো পরে আরো ডিসকাশন হবে। এদের মধ্যে আবার হচ্ছে সেন্ট্রাল ভ্যালু, এর হচ্ছে পজিশন থাকে, আবার আদার থাকে। স্ট্যাটিস্টিক্স এর মধ্যে পজিশন থাকে আর ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাভারেজ থাকে। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসপারশন, যার মধ্যে আছে ভ্যারিয়েন্স, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, স্ট্যান্ডার্ড কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন। দেন হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স অফ কোরিলেশন, কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট, এরকম আছে। তারপরে আছে স্যাম্পলিং অ্যান্ড দ্য এরর, ইনফারেন্সিয়াল এরর অর ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স, যেখানে আছে স্ট্যান্ডার্ড এরর অর টেস্ট অফ সিগনিফিক্যান্ট, টেস্ট অফ সিগনিফিক্যান্ট, যাকে আমরা বলি টি টেস্ট, জেড টেস্ট। তোমরা জেড টেস্ট করতে হয়, জেড স্কোর, টি টেস্ট, জেড টেস্ট, কি স্কোয়ার টেস্ট, কি স্কোয়ার টেস্ট করতে হয়। কোয়ান্টিটেটিভ কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল ক্ষেত্রে টি টেস্ট, আর কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে আমরা করি যেগুলোকে আমরা বলি অ্যাট্রিবিউটের উপর কি স্কোয়ার টেস্ট। এছাড়া টেস্ট অফ সিগনিফিকেন্সের মধ্যে হচ্ছে এক টেস্ট, যাকে আমরা বলি অ্যানোভা, and ANOVA is more powerful test than the t-test, এটা মনে রাখতে হবে। এগুলো করি ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স এর মধ্যে। এবং তোমরা মনে রাখবে যে ধরো কেউ আছো তোমরা এখানে, যে হাউ মেনি ভ্যারিয়েবল কনসিডার ইন দ্য t-test, আমরা যে বললাম t-test বা ANOVA, কতগুলো তোমাদের এখানে ভ্যারিয়েবল লাগে বলো তো? কারো ধারণা আছে কটা ভ্যারিয়েবল লাগে?
পিজি স্টুডেন্ট, তোমাদের কারো ধারণা আছে কটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে তোমরা ডিল করো? হাউ মেনি ভ্যারিয়েবল কনসিডার ইন টেস্ট অফ সিগনিফিক্যান্ট, টি টেস্ট অর অ্যানোভা, হোয়াট এভার মেবি? কেউ বলবে? কেউ একটা যাও বলো না। আরে ভুল হোক না, জব বাবা, এই একমুখী কথা ভালো নয়। আমি খালি বলে যাচ্ছি, তোমরা কিছু বলবে না। আমার মনে হয় আমি যেন গল্প দাদুর আসর করছি। আমরা সেই ছোটবেলায় রেডিওতে শুনতাম, কিছু গল্প করে যেত আর আমরা শুনতাম। আমি এ পাশে দেখতে পাচ্ছি আমি খালি বকে যাচ্ছি, আর তোমরা ও পাশে কি করছো আমার জানা নেই, যেন গল্প দাদুর আসর হচ্ছে। একজন এটা অ্যান্সার মনে দিয়েছে রাখ- স্যার, হ্যাঁ, একজন অ্যান্সার দিয়েছে, টি টেস্টে বলছে দুটা ভেরিয়েবল। না, ভুল, কখনোই নয়। থ্যাংক ইউ, যে দিয়েছো তোমাকে ধন্যবাদ। কারণ দুটো ভ্যারিয়েবল নয়, এটা মনে রাখবে, এটা আমাদের ভুল হয়। এনি টেস্ট অফ সিগনিফিকেন্স ক্ষেত্রে অনলি ওয়ান ভ্যারিয়েবল। সেট অফ ডেটা, মানে যতগুলো সেট নেবে ডেটা, সেটা হচ্ছে দুটো হতে পারে টি টেস্টের ক্ষেত্রে। সেট যেমন বডি ওয়েট, মেল অ্যান্ড ফিমেল, বডি ওয়েট হচ্ছে ভ্যারিয়েবল। তুমি যখন সেট নিচ্ছ, ওয়ান সেট অ্যান্ড সেকেন্ড সেট, মেল অ্যান্ড ফিমেল, তখন হচ্ছে তাদেরকে বলা হয়, যেমন হচ্ছে বিফোর মানে ফাস্টিং ব্লাড সুগার অ্যান্ড হচ্ছে পিপি ব্লাড সুগার। তাহলে দুটোই তো ব্লাড সুগার, তাহলে ভ্যারিয়েবল তো একটা, কিন্তু আমি দুটো পজিশনে নিয়েছি, দুটো টাইমে নিয়েছি, খাওয়ার আগে খাওয়ার পরে। তাহলে ভ্যারিয়েবল কিন্তু একটা, মনে রাখবে। এই দুটো ভ্যারিয়েবল বা তিনটে ভ্যারিয়েবল, চারটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে কখন করো? কোরিলেশনের সময় লাগে। বুঝতে পেরেছো? এটা কখনো ভুলবে না। অনেক টিচারেরও ভুল হয়, এটা মনে রাখবে, এটা মনে রাখা দরকার, যে অনেক টিচারও অনেক সময় ভুল করে, পিএইচডি স্টুডেন্টরাও ভুল করে। এটা কিন্তু করবে না স্টুডেন্টরা। তোমরা কোনোভাবে সংকোচ যেন না থাকে, শিখতে হলে সংকোচ থাকার উচিত নয়। না জানাটা কারো অপরাধ নয়, জেনে নেওয়াটাই হচ্ছে অপরাধ। এটা জেনে নেওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো, এটা মনে রাখবে। তারপর হচ্ছে প্রেডিকশন স্ট্যাটিস্টিক্স। প্রেডিকশন, এটাকে বলি আমরা প্রেডিক্ট করা। এই যেমন আমরা করি যে আমরা এইরকম প্রোটিন দিলে আমাদের ছেলেটার গ্রোথ এরকম হবে। তাকে যদি খালি স্টার্চি ফুড খাওয়ানো হয়, তাহলে তার বাচ্চা যদি 4 বছরের মধ্যে ম্যারাথনস নাহলে কোয়াশিয়াকার হবে, প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশনে ভুগবে, আন্ডার নিউট্রিশনে ভুগবে। তাহলে প্রোটিন যে দেওয়া, আমি কতটা প্রোটিন দেব, যে যতটা প্রোটিন, এরকম একটা প্রেডিকশন আছে যে আমি যা দিলাম সেটাকে যদি আমি প্রেডিকশন, তাকে বলা হয়, আমরা বলি রিগ্রেশন করে প্রেডিকশন স্ট্যাটিস্টিক্স করি। ওয়েদার সেটাকে মেনটেন করছে, রৈখিক গ্রোথ হচ্ছে, প্রত্যেক মাসে তার গ্রোথটা কি একটা সরল রৈখিক সমতা বজায় রাখছে, না কখনো মোটা হয়ে যাচ্ছে, কখনো রোগা হয়ে যাচ্ছে। মোটা হওয়া আর রোগা হওয়া আপ টু দ্য 6 মান্থ অফ এজ বাচ্চারা সাধারণত ফ্যাট জন্মায়, কারণ তখন তারা মিল্কের উপর ডিপেন্ড করে, আইদার মাদার মিল্ক অর দ্য কাউ মিল্ক। যাই হোক, তবে মাদার মিল্ক যদি খায় তাহলে প্রোটিন সবচেয়ে কম থাকে, সেখানে ফ্যাট বেশি থাকে, তাই তার, এবং স্টার্চি ফুড খায়, তখনই তার বাইরের যদি কোনো তোলা ফুড খায়, যেগুলো হচ্ছে আমরা কি বলি প্যাকেট ফুড, তখন তার কি হয়ে যায়, গ্রোথ হয়ে যায়, তার বডি ফ্যাট জন্মে যায়। সেই জন্য বাচ্চাটাকে খুব থলথলে লাগে, একটু নাদুস নুদুস লাগে, ভালো লাগে, তাই না? এই হচ্ছে ব্যাপার। তখন আমরা তাকে বলি প্রেডিকশন। কিন্তু আমি তার গ্রোথটা চাই নট ওইভাবে গ্রোথ, যে এ মাসে হলো 3 কেজি, তারপরে মাসে 4 কেজি, তার মাসে 6 কেজি, এরকম নয়। এবং তার জন্য মাসুল মাস একসঙ্গে গ্রোথ হয়, কারণ এটা আমরা জানি নিউট্রিশন পড়ে, যে আমাদের গ্রোথ কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এবং গ্রোথটা আপ টু দ্য এজ অফ অ্যাডোলেসেন্স হয়, তারপর কিন্তু আর কারো গ্রোথ হয় না। তার যা হাইট, তার যা হওয়ার তাই হয়, হাইট আর বাড়ে না, হাইট বরং ডিক্লাইন করে। এবং সেই জন্য কি হয়, আমাকে মনে রাখতে হবে, দেখবে কিছু জন আছে মোটা, কিছু জন আছে রোগা, কিছু জন আছে স্ট্রং এন্ড স্টাউট। এটা তৈরি হয়েছে কি করে? না, আমরা সাধারণত, আমরা তো খুব একটা বেশি, যারা দেখবে
খুব ধনী বাড়ির লোক, যাদেরকে আমরা বলি সেডেন্টারি হাই সোসাইটির লোক, তাদের বেশি ফ্যাট জমে। যেমন আমারই ছেলে মেয়েরা বেশি বয়সে ওদের ফ্যাট জমে গিয়েছিল, খুব নাদুস নুদুস লাগে। প্রচুর খেয়েছে, জাঙ্ক ফুড খেয়েছে, ফাস্ট ফুড খেয়েছে, সব ধারণা নেই, তাই হয়ে যায়। এটা মনে রাখতে হবে আমাদের। এটাও মনে রাখতে হবে ফুড হ্যাবিটস একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কখন খাবো, কিরকম খাবো। যেমন ডায়াবেটিক পেশেন্ট, তার কিরকম ধরনের খাওয়া উচিত, আজকে আমি আর ওগুলো ক্লাস নেবো না। নেক্সট হচ্ছে অবজারভেশন। এই যে অবজারভেশন, ইট ইজ দ্য ইভেন্ট অফ মেজার অনলি দ্য পসিবল অফ অবজারভেশন, ব্লাড প্রেশার। দেন হচ্ছে অবজারভেশন ইউনিট থাকতে হবে। ডেটা, ডেটা হচ্ছে ডেটা আর ডেটাম। ডেটাম হচ্ছে সিঙ্গেল আর ডেটা হচ্ছে প্লুরাল, যেহেতু স্ট্যাটিস্টিক্সে হচ্ছে প্লুরাল। এগুলো হচ্ছে আমাদের সাধারণত, আমরা এই ডেটা কোথা থেকে পাবো? প্রাইমারি ডেটা এন্ড দ্য সেকেন্ডারি ডেটা। তোমরা জানো, তোমরা যখন ল্যাবরেটরিতে যে কাজ করো বা তোমরা যখন সার্ভে করো, তখন যে ডেটা পাও তাকে আমরা বলি প্রাইমারি ডেটা। সেকেন্ডারি ডেটা কোনগুলো? সেকেন্ডারি ডেটাগুলো হচ্ছে আমরা যখন কোনো জার্নাল, কোনো বই, কোনো রিপোর্ট, এই যে হাসপাতালে গিয়ে করোনা কজন আছে, নেই, করোনা পেশেন্টের কি অবস্থা, কতজন মারা গেল, মরবিডিটি কত, মোর্টালিটি কত, কোনো রেকর্ড থেকে নিই, তখন তাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি ডেটা। These are the term are very much important for you all. আমি এবারে যাব নেক্সট। ভাই সোমনাথ, যা। হ্যাঁ স্যার, বলুন স্যার। আরে আমার তো স্ক্রিনে আবার দেখা যাচ্ছে না, যা। তোমরা দেখতে পাচ্ছ? না স্যার, দেখা যাচ্ছে না স্যার। কি হলো? আপনি ব্যাক করে আবার যান দেখি, ওখানে ব্যাক করে। এইবারে ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন তো 12টা 20, 1 ঘন্টা হলো, আরো অনেক বিষয় আছে। এবারে মেজারমেন্টে যেতে হবে আমাকে। যদি হ্যাঁ, মানে এবারে বলুন। যদি তোমাদের, আমি আর আজকে কিছু বলবো না, আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, পরে যদি কারো দরকার হয় তোমরা অ্যারেঞ্জ করো, আচ্ছা। আমি তাহলে ক্লাস পরে নিতে পারবো সোমনাথ। কারণ আমাকে আচ্ছা। এখন শেয়ার থেকে ওদের যদি কোনো কোশ্চিন থাকে তাহলে ওরা করতে পারে, কারণ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার হুম। 1টা থেকে আরেকটা ক্লাস আছে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার, আমরা আপনাকে 12:30টায় ছেড়ে ওদের এবারে কোশ্চিন করুক। 10 মিনিট স্যার। শিওর, নো প্রবলেম। আমাদের এরপর থেকে কোশ্চেনিং ইন্টারেক্টিভ সেশন শুরু হচ্ছে। আপনারা পার্টিসিপেন্ট আছেন এবং এখানে অনেক স্টুডেন্টও আছে। আপনারা কোশ্চেন করুন স্যারকে, এই টপিক প্রাসঙ্গিক। এই টপিক, অন্য টপিকস, নিউট্রিশন বেস এনি টপিকস করতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। আমি তো টপিক বা চেষ্টা করবো, আমি যেটা উত্তর না দিতে পারবো, যে কোশ্চেন বিষয়। বলবেন তিনি উত্তর দিতে পারেন। এবং আমি বলে রাখি, তুমি যেহেতু সোমনাথ স্যার চেয়েছিলেন যে নিউট্রাসিউটিক্যাল কথাটার কি বিষয়, ফাংশনাল ফুড বলতে আমরা কি বুঝি। দেখো, ফাংশনাল ফুড কিছুই নয়, যেসব ফুড খাও সেগুলোর তার ফাংশনাল কম্পোনেন্ট আছে, স্পেসিফিক কম্পোনেন্ট। এবং ধরো আমরা বললাম যে এই দুটো টার্ম কিন্তু এসছে, প্রথম কিন্তু জাপান দিয়েছিল। জাপান নাম দিয়েছিল ফুসু বলে, ফুসু, ওরা নাম দিয়েছিল ফুসু। ইউরোপিয়ান কান্ট্রি ওর নাম দিয়েছিল ফুফোস। কিন্তু আমেরিকান কান্ট্রি, ইউরোপিয়ান আরো আদার্স কান্ট্রি, তারা নাম দিল ডেজিগনার ফুড। ফুডগুলোকেই বলছে ডেজিগনার ফুড, আবার বলছে নিউট্রাসিউটিক্যাল, আবার বলছে যে কিছু জন বলছে মেডি ফুড, এরকম বলছে। এই যে ফুডগুলোর নাম বাজারে কিন্তু বিক্রি হয়, বিদেশের বাজারে প্রচুর, আমেরিকাতে এইসব ফুডই বেশি বিক্রি হয়, নিউট্রাসিউটিক্যাল বেশি পাবে। হ্যাঁ, একটা কোশ্চিন কে অ্যারেঞ্জ করবে? রেডি? আমি তাহলে এটা বলছি না আর কি, ঠিক আছে? কি কোশ্চিন বলো? না স্যার, আপনি স্যার বলুন, ওরা কোশ্চেন লিখবে, ওখানে চ্যাট বক্সে লিখবে বা জিজ্ঞাসা করতে পারবে। আমি তো দেখতে পাচ্ছি না কারো কোশ্চিন। ওরা করবে স্যার, আমি মেসেজ করলাম, ওরা দেখবে। আর আচ্ছা, স্যার ঠিক আছে, আপনাকে যেটা, এখানে অনেক পিজি লেভেলের স্টুডেন্ট আছে, ওদের রিসার্চ ওরিয়েন্টেড আপনি যে বিষয়ের উপর করান সেই বিষয়ে ওদেরকে এনকারেজমেন্ট, এটা একটু বলুন। অনেক পিজি লেভেলের স্টুডেন্ট আছে। ঠিক আছে। যারা পিজি স্টুডেন্ট আছে তারা শোনো, যে নিউট্রিশনের কাজের কিন্তু শেষ নেই। আমি
প্রথম দিকে আমি রিসার্চটা শুরু করেছি অনেক পরে, 2010 সাল থেকে। যদিও আমার এখন পিএইচডি বেরিয়ে গেছে প্রায় 15 জন, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড আউটসাইড ইউনিভার্সিটি অফ ভোপাল, ভোপালের একটা ইউনিভার্সিটি থেকেও বেরিয়েছে, অ্যান্ড এমফিলও করেছে। আমি যেগুলো করিয়েছিলাম আমার ইন্সপায়ার ফেলো ছিল, ওই সোমনাথ বলছিল, এবং আমার কোলাবোরেশন আছে, ইউকে তে কোলাবোরেশন আছে, আমেরিকাতে কোলাবোরেশন আছে, অস্ট্রেলিয়াতে আছে। এখন ওরা রিসার্চ করে, আমার এখানে যা কাজ হয়, আমরা সাধারণত কি করি, প্রথমে আমরা করেছিলাম ফাইটো কম্পাউন্ডস নিয়ে। এই যে অর্জুনা, তার যে অর্জুনার মধ্যে অর্জুনার ছাল নিয়ে কাজ করেছিলাম। তার মধ্যে কিছু কিছু কি থাকে, ফ্ল্যাভোনয়েডস থাকে, তার মধ্যে কি থাকে, প্রচুর কেমিক্যাল কম্পাউন্ড থাকে, যার থেকে মেডিসিন তৈরি হয়, যার থেকে তোমার এখনকার দিনে ভীষণ আমরা বলি যেগুলো কম্পাউন্ড গুলো তৈরি হয়, সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করেছি। আমরা সাধারণত হেপাটোরেনাল ডিসফাংশনের উপর র্যাটের উপর কাজ করেছিলাম। পিএইচডি হয়ে গেছে ওদের, ওরা এখন কেউ টিচার, একজন বেলদা কলেজের টিচার, একজন মিদনাপুর সিটি কলেজে আছে, এরকম আছে। একটা কাজ করেছিলাম প্রোবায়োটিক্স নিয়ে। খুব মনে রাখবে, একটা গল্প আছে যে যখন জিনোম প্রজেক্ট শুরু হয় 2007 এরকম, জিনোম প্রজেক্ট তোমরা নিশ্চয়ই জানো, যখন শুরু হয় সারা বিশ্ব জুড়ে, দেখলো যে আমাদের হিউম্যান বডিতে কতগুলো জিনোমিক সিকোয়েন্স আছে। সেই সিকোয়েন্সটা ওরা যখন অ্যানালিসিস করতে গেল, তাহলে আমাদের সেলগুলো কি, আমাদের সেলগুলো হচ্ছে ইউক্যারিওটিক সেল, এবং হিউম্যান সেলের যতগুলো জিন আছে তাছাড়া প্রোবায়োটিক জিনোম পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে মানুষের দেহে প্রোবায়োটিক জিনোম কোথা থেকে এলো, জিন এলো কোথা থেকে, এবং তার সংখ্যাটা মানুষের যে জিনের সংখ্যা তার থেকে বেশি। তখন তারা চিন্তায় পড়ে গেল, কি হলো। এবার তারা ভাবতে থাকলো, আরো তারা অ্যানালিসিস করলো কোথা থেকে এলো। তারা দেখলো যে আমাদের দেহের জিআই ট্র্যাক্ট, ফ্রম দ্য বাকেল ক্যাভিটি টু দ্য রেকটাম অবধি আমাদের কি থাকে না, কিছু লিভিং অর্গানিজমস আছে, মাইক্রো অর্গানিজমস। তাদের আবার কি আছে, কিছু বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়া আছে, কিছু আমরা বলি হার্মফুল ব্যাকটেরিয়া আছে। এই ব্যাকটেরিয়া গুলোর যে জিন কয়েক ট্রিলিয়নস আছে। আমরা তখন ভাবলাম কি করা যায়, কারণ প্রোবায়োটিক এসছে বাজারে, তোমরা জানো প্রোবায়োটিক বাজারে এসছে, এবং প্রিবায়োটিক, এটা নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম। এবং ইন্সপায়ার ফেলো দিল। ইন্সপায়ার ফেলো মানে খুব মূল্যবান ফেলো। ইউনিভার্সিটিতে যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়, সে আমার কাছে ভুল করে আমার কাছে চলে এসেছিল কাজ করতে। আমার মতো অধম একজন কলেজে আছি, চলে এসছে, কিন্তু টাকা পাওয়া গেছে, ডিএসটি দিয়েছে, এবং ডিএসটি আমাকে লাইক করলো, কাজ করলো। আমরা তখন মুরগির পাকস্থলী থেকে আইসোলেট করলাম, এবং প্রোবায়োটিককে আইসোলেট করার পর সেটা যে প্রোবায়োটিক মাইক্রো অর্গানিজম, সেটাকে আবার অ্যানালিসিস করতে হয়। প্রোবায়োটিক কিছুই নয়, একটা বেনিফিশিয়ারি, যেগুলো লিভিং ব্যাকটেরিয়া, তাকেই বলে প্রোবায়োটিক। যেমন আছে দইয়ে, যেমন আছে ফর্টিফাই, এই কি বলে আমাদের ধোসাতে, ইডলিতে। কারণ ফার্মেন্টেড ফুড ইজ ভেরি মাচ এসেন্সিয়াল। দেখবে পান্তা ভাত ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। দেন দা হট, যেগুলো হচ্ছে আমরা বলি যে ওই সন্তানরা খায়, দেখবে যে আদিবাসী লেবার, তারা পান্তা ভাত খায়, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ এনার্জি, ভীষণ তার নিউট্রিটিভ ভ্যালু। কিন্তু গরম ভাত, যে হট রাইস, পারবয়েল রাইস, সেটা কিন্তু তার মধ্যে কি থাকে, ফাইটিক অ্যাসিড থাকে, এবং ফাইটিক অ্যাসিডটা হচ্ছে অ্যাসিডিক। সেই জন্য কি হয়, ভাতকে ঠান্ডা করে খেতে হয়, এটা একটা নিয়ম। এবং এই যখন জিনোম করলো, সেটা হচ্ছে প্রোবায়োটিক আছে, এবং প্রোবায়োটিক ছাড়া, প্রোবায়োটিক আবার প্রিবায়োটিক ছাড়া বাঁচে না। সেগুলো হচ্ছে অলিগোস্যাকারাইডস, কার্বোহাইড্রেট অলিগোস্যাকারাইডস। এগুলো নিয়ে অনেক কাজ করা হয়েছে, আমরা করেছি এগুলো নিয়ে। এছাড়া তারপরে করলাম কিছু কিছু ফাংশনাল ফুড,
যেমন হচ্ছে লাইপিক অ্যাসিডস, যেমন হচ্ছে সিসম অয়েল, লাইপিক অ্যাসিড, সিসম অয়েল, যেমন হচ্ছে কিছু কিছু প্রিজারভেটিভস ফুডে দেওয়া হয়, সেগুলো নিয়েও কাজ করা হয়েছে। লাস্ট কাজ করেছি আমার রিসার্চ স্টুডেন্টরা কাজ করেছে ন্যানো পার্টিকেল। লাস্ট হয়েছে আমরা করেছি ন্যানো পার্টিকেল। ন্যানো পার্টিকেল মানে পার্টিকেলের সাইজটা ন্যানো সাইজ হবে, মাইক্রো থেকে আরো ছোট। সে তার সাইজ যদি 30 থেকে 70-র মধ্যে হয় তাহলে খুব ভালো কাজ করে। ন্যানো মেডিসিন, ন্যানো কম্পাউন্ড, সেগুলো নিয়ে আমরা রিসার্চ করেছি, পিএইচডি করেছি। পেপারগুলো দেখলেই দেখতে পাবে, অনেকে কাজ করেছে। আইদার দ্য গোল্ড অর আমরা গ্রাফিন, কার্বন ন্যানো পার্টিকেল নিয়ে দু একজন পিএইচডি করেছে, আরো করছে, কিন্তু আমার বয়স হচ্ছে আর করানো যাবে না। এই হচ্ছে আমার পিএইচডি এরিয়া। ভেরি ইন্টারেস্টিং দ্য প্রোবায়োটিক্স। এবং দেখবে এই যে করোনা কালে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছে, আমতাড়ি অ্যান্টিবায়োটিক, স্টেরয়েড দিয়ে দিচ্ছে, তাতে কি হচ্ছে, ইন্টেস্টিনের যেগুলো বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়া ছিল সেগুলো মারা যায়। দেখবে আমি তোমাদের বলছি, যে কোনো রোগে ইনফেকশনের ক্ষেত্রে যদি তোমাকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন দেয়, তোমাকে প্রোবায়োটিক খেতেই হবে। প্রোবায়োটিক এখন বাজারে অ্যাভেলেবল, সো মেনি প্রোবায়োটিক, উগাট নামে বিক্রি হয়, ক্যাপসুল হিসাবে চলে এসছে। প্রোবায়োটিকের মার্কেট প্রচুর, ফাংশনাল ফুডের মার্কেট প্রচুর। যেমন হচ্ছে আমরা বলি নিউট্রাসিউটিক্যাল, এই যে নিউট্রাসিউটিক্যাল নিয়ে এখন কাজ হচ্ছে, একজন পিএইচডি করলো, জমা দিয়েছে থিসিস, তার বাড়ি ওইদিকে অমরশির দিকে বাড়ি, মেয়েটি যাদবপুর থেকে করেছে আমার আন্ডারে। সে করেছে, সে কি করেছিল না, সিসম অয়েল থেকে আমরা বলি ওখানে কি আছে, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, তাহলে কার্ডিয়াক মার্কার হিসাবে সে কাজ করেছে কার্ডিয়াককে কমানোর জন্য। অতএব এগুলোর মধ্যে এক একটা কম্পাউন্ড থাকে, যেমন ধরো অনিয়ন, যেমন হচ্ছে গার্লিক, কি নিউট্রাসিউটিক্যাল আছে, ওই নিউট্রাসিউটিক্যাল গুলোই তোমাকে প্রিভেন্ট করে, ডিজিজকে প্রিভেন্ট করে। সেই ডিজিজকে প্রিভেন্ট করে অ্যালিসিন, টমেটো, তার মধ্যে কি আছে, লাইকোপিন। দেয়ার আর সো মেনি, প্লেন্টি অফ নিউট্রাসিউটিক্যাল আছে। এটা নিয়ে একদিন লেকচার দেওয়া যায়, কোনো অসুবিধা নেই। এবং আমি এটা ডিডির মডিউলেও দিয়ে দিয়েছি, পুরো বের করে দিয়েছি। এরকম কাজ আছে আর কি। তোমাদের কোশ্চিন বলো, কিছু কোশ্চিন আছে আর? হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য কনফিডেন্স লেভেল? হ্যাঁ, আরেকবার দেখি চারটা। Confidence level and significance level. What is the relationship between confidence level and the significance level in statistic? Confidence interval, confidence limit, আর significant is the another. Both are কি করে, confidence interval আমি ওই জন্য ওটা পড়ালাম না, কারণ ওটা measurement of standard deviation and standard error, such as when you significant the result and very much close to each others. যেমন আমরা আন্ডার নিউট্রিশন করি কি, মিডিয়ান প্লাস মাইনাস 2 SG. This is the confidence interval. Within this confidence interval, 96% are present in the accepted zone in the symmetrical curve. তাহলে বাকিটা কোথায় গেল? আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ভাষায় বলে মিন প্লাস মাইনাস 1.96 স্ট্যান্ডার্ড এরর অর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, ইট ইজ দ্য 95 ইন অ্যাকসেপ্টেড জোন। আর তাহলে 100টার মধ্যে 95টা ওই এরিয়ার মধ্যে থাকবে, বাকিটা চলে যাবে টু টেলে। আইদার ওয়ান টেল ফর দ্য স্কিউনেস, যদি স্কিউনেস থাকে, অর চলে যাবে 90% probability chances, the 5% probability chances of the occurrences, তার উপর বেস করে যেটা রিজেকশন জোনে আছে, p is less than 0.05, তখন তাকে বলবে, তার উপর বেস করে করা হয় সিগনিফিক্যান্স অফ দ্য রেজাল্ট অর টেস্ট অফ সিগনিফিক্যান্স। এটা মোদ্দা কথা, এর অনেক গুরুত্ব আছে, এর কাজ দিয়ে বোঝাতে হয়, ঠিক আছে?
আর কনফিডেন্স ইন্টারভেল আমরা কি করি? আন্ডার নিউট্রিশন করি, ওভারওয়েট করি। তার মানে তুমি যদি করো মিডিয়ান আর মিডিয়ানটাই হচ্ছে মেন ভ্যালু, মাঝে থাকে সবচেয়ে বেশি, হচ্ছে মাঝে থাকে কে? মিডিয়ান ভ্যালু। মিডিয়ানটাই হচ্ছে আমাদের আরডিএ। তাহলে মিডিয়ান ভ্যালু থেকে -2 SG, ধরো 50 কেজি বডি ওয়েট, আমাদের আরডিএ তে বলা আছে ফিমেলের বডি ওয়েট হচ্ছে 55 কেজি, তাহলে -5, তার মানে 50, আর এ পাশে কত? +50, তাহলে 50 যদি মাঝে রাখি, তাহলে 50 থেকে মাইনাস করো 45 আর প্লাস করো 5, তাহলে কত হয়? 55। এই কনফিডেন্স ইন্টারভেলের মধ্যে পড়ে। এটা হচ্ছে নর্মাল। তার উপরে গেলে তাকে আমরা বলি ওভারওয়েট, অর্থাৎ যদি গ্রেটার দেন 2 SG হয় তাহলে তাকে বলি আমরা ওভারওয়েট, যদি সেটা লোয়ার দেন 2 SG হয় তাকে বলি আন্ডার নিউট্রিশন। তার আবার অনেক ক্যাটাগরি আছে, গ্রেড 1, গ্রেড 2। ঠিক আছে, স্যাটিসফাইড? হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার, আমরা আপনাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আমাদের আরেকজন কোশ্চেন করেছেন। হ্যাঁ, বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স can- বুক, there are আচ্ছা, so many book available in the market, but very much important, very much component, but very much related with the nutrition subject is the Devajyoti Das books, is biostatistics in biological and psychology. Apart from these, the health statistical books are available, wrote by মহাজনের বই আছে, এছাড়া বই আছে একজনের, রাওয়ের বই আছে, বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স অর দ্য হেলথ স্ট্যাটিস্টিক্স অফ রাও। এছাড়া বই আছে, সুকুলের বই আছে, এছাড়া বই আছে, কিন্তু আমাদের কখনো ইকোনমিক্স আর কমার্সের বই পড়া যাবে না, স্ট্যাটিস্টিক্সের এনজি দাসের বই পড়া যাবে না। রাস্তগীর বই আছে, রাস্তগীর বইয়ে কিছু ভুল আছে, অতএব সেগুলো দেখে পড়তে হবে। ওকে, ঠিক আছে স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি সময় দিয়েছেন এবং আমরা আপনার লেকচার থেকে অনেক কিছু উপকৃত হয়েছি। আমরা প্রায় প্রোগ্রামের শেষে পৌঁছে গেছি। আমি Thank you. আমার যে কলিগ আছেন ম্যাডাম শালিনী ম্যাডাম, আপনি ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিন। ঠিক আছে স্যার। Good noon to all. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this online lecture series. I would like to thank our chief guest, Dr. Dilip Kumar Nondi, who honored this program with his inspirational thought. His lecture about biostatistics, it is the most important topic for our science subject as well as all subjects. Sir, your lecture helps us to improve our knowledge and it helps us in our project work and research work. We give lot of information from your lecture. I extend my gratitude to the respected principal Sir Deepak Kumar Tamil and head in charge Professor Momtaz Khatun for spending their valuable time with us today and also for encouraging us. It is my pleasure to thank my all colleagues for participating and cooperating. I sincerely thank all non-teaching staff and technical members for fulfill our program. At last, I thank my all students and participants. Without you, this program would not be success. Thank you, everybody. থ্যাংক ইউ। আমাকে এরকম একটা অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য তোমাদের, বিশেষ করে এগরা কলেজের, আমি আগেই বলেছি, বিশেষ করে আমার স্টুডেন্টদেরকে ওরা পেশেন্সলি শুনেছে। এখন সংখ্যাটা অনেক বেড়ে গেছে। আই এম ভেরি মাচ মানে enthusiastic, particularly for discuss these topics. আমি কিন্তু প্রজেক্ট এবং আদার্স যে টপিকস রয়েছে, রিগার্ডিং দ্য রিসার্চ অর দ্য প্রজেক্ট, হাউ টু ইমপ্লাই ইন ইয়োর রিসার্চ ওয়ার্ক অর দ্য প্রজেক্ট ওয়ার্ক, আমি তার ধারে কাছে এখনো যেতে পারিনি, যেহেতু পয়সন্স অফ দ্য টাইম or the very scarcity of the time. In future, if you require more use to me as academically, I will spare my time off and on. I am assuring you to all of you. Thank you
to give me this opportunity. To the Agra College Authority, particularly my dear friend and the principal, Dr. Deepak Kumar Thambi. Thank you, Somnath. Thank you, all Thank the you, other sir. teachers. Thank you. Thanks to all. May I leaving? Yes, sir. If you Yes, are sir. Thank permitted you, to sir. leave, thank you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, তোমরা sir. রেকর্ড করেছো, if আমাকে যদি রেকর্ডটা একটু পাঠিয়ে দাও, তাহলে that will be the হ্যাঁ স্যার, better. হ্যাঁ স্যার, আমরা হ্যাঁ স্যার পাঠিয়ে দিব স্যার ইউটিউবে। Okay, thank you to হ্যাঁ all স্যার, of you. ঠিক আছে। And stay healthy and stay strongly and take very important foods and particularly assess and identify the nutraceutical functional food more to consume for maintain your health and live long more time. Okay, my dear students, তোমাদের কোশ্চেন বেশি হওয়া উচিত, as because your brain is very much developed than the others animal, as because trillion neuroglial cells are present in your brain, and you may react up any time and any ওদেরকে শেয়ার করে দিও আমার মেল, or তোমরা হ্যাঁ স্যার, হোয়াটসঅ্যাপে হ্যাঁ লিখতে পারো. I try my level best to answer your questions. Thank you to all. থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর সুজিত বাবু রেকর্ডিং বন্ধ করে দিন। এবং সমস্ত পার্টিসিপেন্ট আমি গ্রুপে কিন্তু দিয়ে দিয়েছি, আপনারা ওইখানে গিয়ে ফিডব্যাকটা তাড়াতাড়ি ফিল আপ করুন। আমি গ্রুপে ফিডব্যাক লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, আপনারা ফিল আপ করুন। Sir,